Greetings to you in the ever faithful name of our Lord and Savior Jesus Christ. நம்முடைய அருமை இரட்சகராகிய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உண்மையுள்ள நாமத்தில் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுகிறோம். It's a great blessing to come together on the very first Sunday of a new month to praise and worship our God. புதிய மாதத்தினுடைய முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே தேவனை துதித்து ஆராதிக்கும்படியாக நாம் கூடி வந்திருக்கிறது மிகவும் ஸ்லாக்கியத்திற்குரியதா இருக்கிறது. God is good and his mercies endure forever. நம்முடைய தேவன் நல்லவரும் அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளதுமாய் இருக்கிறது. Shall we pray and begin this morning service? நாம் ஜெபித்து இந்த காலை ஆராதனை துவங்குவோம். Every eye closed in God's presence. தேவ சமூகத்தில் எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாக. Most gracious, loving heavenly Father, மிகவும் கிருபை நிறைந்த பரலோக தந்தையே, we have come to express our love to you this morning through our praise and worship. எங்களுடைய துதி ஆராதனையின் மூலமாக எங்களுடைய அன்பை உமக்கு வெளிப்படுத்த வந்திருக்கிறோம். Pray, Father, that you will set our spirits free to worship you. ஆண்டவரே, உம்மை துதித்து ஆராதிக்கும்படியாக எங்களுடைய ஆவிதமை நீர் விடுதலையாக்கும்படியாய் ஊக்கமாய் ஜெபிக்கிறோம். May every hindrance, obstacle be removed in the name of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் எல்லா தங்கு தடைகள் அகன்று போகட்டும். We only have one desire, and that is to see your name being highly exalted and glorified. உம்முடைய நாமம் அதிகமாக உயர்த்தப்பட்டு மகிமைப்படுவதை நாங்கள் பார்ப்பதுதான் எங்களுடைய ஒரே வாஞ்சையா இருக்கிறது ஐயா. There is no one like you, none to be compared with you. உமக்கு ஈடாக யாரும் இல்லை, உமக்கு நிகர் யாரும் இல்லை. Pray, Lord, whatever is said and done here, it will be done for your glory. ஆண்டவரே, இங்கே சொல்லப்படுகிறவையிலும் செய்யப்படுகிறவையும் உம்முடைய நாமம் ஒன்றுக்கு மாத்திரம் மகிமை கொண்டு வருவதாக. And we ask all these things in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. இவைகள் அனைத்தையும் ஆண்டவராகிய இயேசுவின் அற்புத நேற்ற நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Once again, welcome each one of you to this very special online worship service. ஒரு விசையாக இந்த இணையதள ஆராதனைக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். Let's clap our hands, sing and worship God. பாடும்போது கைகளை தட்டி பாடி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். Let's sing in English hymn and magnify the name of Jesus Christ. ஒரு ஆங்கில பாடலை பாடி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். Crown him with many crowns, the Lamb upon the throne. சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரை கிரீடங்களால் முடிசூட்டுவோம். He alone is worthy of our worship. அவரே நம்முடைய ஆராதனைக்கு பாத்திரராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark of the heavenly anthem rounds all music
its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, and rose victorious in the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown Him the Lord of peace, whose power scepters waves. From pole to pole that wars may cease, and all be prayer and praise. His reign shall know no end, and round His pierced feet fair flowers of paradise extend, their fragrance ever sweet. Crown Him the Lord of love, behold His hands and side, those wounds yet visible above, in beauty glorified. All hail Redeemer, hail, for Thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Begin to feel God's presence as you begin to worship Him. தேவனை ஆராதிக்கிறதான நேரத்திலே தேவ சமூகத்தை உணரத் துவங்குங்கள். We're going to sing a Tamil hymn and glorify God. தமிழ் பாடல் ஒன்றை பாடி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். Let's clap our hands and joyfully worship God. கரங்களை தட்டி மகிழ்ச்சியோடு நாம் பாடி ஆராதனை செய்வோம். Anadi Devan un adekalame. The eternal God is our refuge. அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே. Hallelujah. Hallelujah. In the midst of this pandemic, இந்த கொள்ளை நோயின் மத்தியிலே we have refuge in Jesus Christ. ஆண்டவர் இயேசுக்குள்ளாக நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு. How many believe it this morning? எத்தனை பேர் இந்த காலையில் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? Let's sing it and worship God. பாடி கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். Amen. ஆமென். அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களுன் ஆதாரமே. அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களுன் ஆதாரமே. இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தும் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களுன் ஆதாரமே. கருண்யத்தாலே இழுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே. கருண்யத்தாலே இழுத்து கொண்டார் தூய தேவ அன்பே. இவனாம் நேரத்தில் நயம் காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார். இவனாம் நேரத்தில் நயம் காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி அழைத்தார். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவான். அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. கிருபை கூர்ந்து மனதுருகும் தூய தேவ அன்பே. கிருபை
கிருபை கூர்ந்து மனதுருகும் தூய தேவ அன்பே, உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைதலை உண்மையாய் கர்த்தர் காத்து கொண்டார். உன் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கைதலை உண்மையாய் கர்த்தர் காத்து கொண்டார். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சாத காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. இப்புவி யாத்திரை கடந்திடுவாய் தூய தேவதயவால். இப்புவி யாத்திரை கடந்திடுவாய் தூய தேவதயவால். கடும் கானகத்தில் கர்த்தர் மார்பினிலே கிடைக்கும் இலை பாருதலே. கடும் கானகத்தில் கர்த்தர் மார்பினிலே கிடைக்கும் இலை பாருதலே. இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சார காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. வறண்ட வாழ்க்கை செழித்திடுதே தூய தேவதயவால். வறண்ட வாழ்க்கை செழித்திடுதே தூய தேவதயவால். நித்திய மகிழ்ச்சி தலை மேல் இருக்கும், சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம். நித்திய மகிழ்ச்சி தலை மேல் இருக்கும், சஞ்சலம் தவிப்பும் ஓடிப்போம். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சத காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவான். அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. அநாதி தேவன் உன் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்கள் உன் ஆதாரமே. We're going to worship God for the next few moments. அடுத்த சில நிமிஷங்களுக்கு நாம் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். God expects us to worship Him freely and wholeheartedly. விடுதலையோடு கூட முழு மனதோடு கூட தேவனை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். When God told Moses to build a tabernacle for him in the wilderness, வனாந்திரத்திலே தமக்காக ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கட்டும்படிக்கு தேவன் மோசேயினிடத்தில் சொன்னபோது, if you read Exodus chapter 25 verse 2, யாத்ராகமம் 25வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தால், the Lord says, கர்த்தர் சொல்கிறார், speak unto the children of Israel that they may bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart, he shall take my offering. இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு காணிக்கையை கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு சொல்லு, மனப்பூர்வமாய் உற்சாகத்துடன் கொடுப்பவன் எவனோ அவனிடத்தில் எனக்கு காணிக்கையை வாங்குவீர்களாக. The Lord says, கர்த்தர் சொல்கிறார், it should be a willing offering and his heart should be with that offering. அது உற்சாகமாய் கொடுக்கப்பட வேண்டும், அவனுடைய இருதயம் அதிலே மனப்பூர்வமாய் இருக்க வேண்டும். When we give to God anything, our heart should be with it. நாம் ஆண்டவருக்கு எதை கொடுத்தாலும் அதிலே நம்முடைய இருதயம் இருக்க வேண்டும். It should be freely and not out of compulsion. அது உற்சாகத்தோடு மிகவும் முழு மனதோடு கொடுக்கப்பட வேண்டுமே ஒழிய ஏதோ நிர்பந்தப்படுத்தி கொடுக்கப்படக்கூடாது. David says, தாவீது குறிப்பிடுகிறார், I will freely sacrifice unto the Lord. I will praise thy name, for it is good. I will praise thy name with my whole heart. உற்சாகத்தோடு மனப்பூர்வமாய் நான் உம்மை துதிப்பேன், உம்முடைய நாமத்தை நான் கீர்த்தனம் பண்ணி பாடி ஆராதிப்பேன், அது நல்லது. That's what God expects from us this morning. அதுதான் இந்த காலை வேளையில் தேவன் நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். A wholehearted worship. முழு மனதோடு கூட இருக்கிறதான ஆராதனை. Let's freely worship God. விடுதலையோடு கூட நாம் தேவனை ஆராதிப்போம். We thank God for his blessings. அவருடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக தேவனுக்கு நாம் நன்றி செலுத்துகிறோம். But we worship him because we love him. நாம் அவரை நேசிக்கின்றபடினால் தான் நாம் அவரை ஆராதிக்கிறோம். Tell
the Lord this morning. இந்த காலையிலே கர்த்தரை பார்த்து சொல்லுங்கள், I will worship you with all of my heart, God. என் முழு இருதயத்தோடு நான் உம்மை பணிவேன் ஐயா. Mean every word that you sing this morning. இந்த காலையிலே நீங்கள் பாடுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அர்த்தப்படுத்தி பாடுங்கள். Thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே. Worship you, God. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my God. You are my God. I will worship you with all of my heart, Lord. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my God. Yes, the Lord. You are my God. அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே, இன்னும் ஆர்வமாய் அன்பு கூறுவே, இன்னும் அதிகமாய் ஆராதிப்பே, இன்னும் ஆர்வமாய் உம்மை முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை ஆராதனை என் இயேசுவுக்கு ஆராதனை ஆராதனை. கரங்களை உயர்த்துமுக்கு ஆராதனை ஆண்டவரே. ஆராதனை ஆராதனை என் இயேசுவுக்கு ஆராதனை ஆராதனை. God is moving in our midst, brothers and sisters. சகோதரனே சகோதரி, தேவன் நம் நடுவிலே அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். He is working in this place. இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். He is doing something in each one of our lives this morning. இந்த காலையிலே நாம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதமான காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Lift up your voice and begin to worship Him. சத்தத்தை உயர்த்தி தேவனை ஆராதிக்க துவங்குங்கள். Thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. Worship you, Lord. Glory to God. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, Lord. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are working in this place. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, oh Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே, ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன். செயல்படுகிறீர் இந்த இடத்திலே, ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன். எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே,
நீரே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் செயல்படுகிறீர் இந்த இடத்திலே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே You are here touching every heart. I worship you, I worship you. You are here healing every heart. I worship you, I worship you. He's a way maker, a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. A way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. இந்த இடத்திலே இதயங்களை தொடுகிறீர் ஆராதிப்பேன் 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 சுகப்படுத்துகிறீர் எங்கள் இதயங்களை ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன் வழி செய்பவர் thank you Lord வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே Oh sing it out church waymaker Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, we worship you, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. What do you say, brother? Hallelujah. வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே He's a miracle worker. அற்புதம் செய்பவர் He's a way maker. வழியை உண்டாக்குகிறவர் He's a God who can change everything in your life. உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்தையும் மாற்ற வல்லமையுடையவர் Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே maybe you're thinking deep down in your heart, உள்ளத்தின் ஆழத்தில் ஒருவேளை நீங்க இப்படியாக யோசிக்கலாம் is there any way out for me in this situation? இந்த சூழ்நிலையில எனக்கு வெளியே தப்பித்து செல்ல ஒரு வழி இருக்கிறதா? God will make a way for you. தேவன் உங்களுக்காக ஒரு வழி உண்டாக்குவார். He is your way maker. அவரே உங்களுக்காக வழியை உண்டாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். He is a promise keeper. வாக்குத்தத்தங்களை காக்கிற தேவன் அவரே. What God has promised with his mouth, he is faithful to fulfill it with his hands. தம்முடைய நாவினால் உரைத்ததை தம்முடைய கரத்தினால் நிறைவேற்றி முடிக்கிறவர் அவர். Believe God for the impossible things this morning. இந்த காலையில் அசாத்தியமான காரியங்களை எல்லாம் தேவன் எனக்கும் செய்வார் என்று விசுவாசியுங்கள். For nothing is too difficult for our God. நம்முடைய தேவனால் ஆகாதது என்பது ஒன்றுமே இல்லை. Thank you Jesus. நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. If you believe
you shall see the glory of நீங்க God. விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை காண்பீர்கள். Thank you, Jesus. நன்றி ஆண்டவரே இயேசுவே. Thank you, God. நன்றி கர்த்தாவே. Shall we pray? நாம் ஜெபிப்போம். Most loving Heavenly Father, we just want to thank and praise you for this blessed time of worship. அன்பின் பரலோக தந்தையே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட துதி ஆராதனை வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். As we just sang, you are a way maker. நாங்கள் பாடினது போல நீரே எங்களுக்காக வழி செய்பவராய் இருக்கிறீர். You are a promise keeper. வாக்குத்தத்தத்தை காக்கிற தேவன் நீர். We put our faith and trust in you this morning. இந்த காலையில் உம் பேரில் நம்பிக்கையை நாங்கள் வைக்கிறோம் ஐயா. We expect great things from you throughout this month, God. இந்த மாதம் முழுவதும் இடத்திலிருந்து பெரிய காரியங்களை எதிர்பார்க்கிறோம். And now, Lord, we pray that you will speak your word to our hearts. இப்போது உன் கர்த்தாவே உம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு அடியார்களோடு பேசும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். We treasure your word, O God. உம்முடைய திருவார்த்தையை பொக்கிஷமாய் நாங்கள் கருதுகிறோம். We value your word, God. உம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் பெரும் மதிப்பாய் எண்ணுகிறோம். It's your word that we need in these last days. இந்த கடைசி நாட்களில் உம்முடைய திருவார்த்தை தான் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரே. As little Samuel said, speak, Lord, thy servant is listening. சின்ன சாமுவேல் சொன்னது போல சொல்லும் கர்த்தாவே அடியார்கள் கேட்கிறோம். Once again, we just want to thank you for your presence. ஆண்டவரே, ஒரு விசையாக உம்முடைய சமூகத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். We give you all the glory and the honor. ஒருவருக்கே சகல துதிகன மகிமை செலுத்துகிறோம். In Jesus' precious name we pray. ஆண்டவர் இயேசுவின் விலையேறப்பட்ட நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். ஆமென். God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Grace and peace to you from God our Father and our Lord Jesus Christ. நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானம் உண்டாயிருப்பதாக. We welcome each one of you to this online Sunday morning service. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இளையதள ஆராதனைக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம். I merge with the Lord to speak to you on the subject, the qualifications of the bride of Christ. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டினுடைய தகுதிகள் என்ற தலைப்பிலே உங்களிடத்தில் பேசும்படியாய் தேவனால் நடத்தப்படுகின்றேன். Will you kindly turn your Bible this morning to Epistle of Apostle Paul to 2 Corinthians chapter 11. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரத்திற்கு எழுதின நிருபத்தின் வசனத்தை தயவு செய்து திருப்பி பாருங்கள். 2 Corinthians chapter 11 verses 2 and 3. 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் வசனங்கள் 2, 3. Kindly follow us in your Bibles as we read these verses. இந்த வசனங்களை அடியார்கள் வாசிக்கையிலே தயவு செய்து பின்பற்றி வாருங்கள். For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்புக் கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோவென்று பயந்திருக்கிறேன். Now I would request you to kindly listen to this message carefully for the next 1 hour. அடுத்த 1 மணி நேரம் இந்த செய்தியை நீங்கள் மிக கவனமாய் செவிகொடுத்து கேட்கும்படியாக உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். This is a very important message and I know this message is from God's heart to you. இந்த செய்தி மிக முக்கியமானது. இது தேவனுடைய இருதயத்திலிருந்து வருகிற செய்தி என்பதை அடியேன் அறிந்திருக்கிறேன். We are in these last days and we are preparing ourselves to become a suitable bride for our heavenly bridegroom Jesus Christ. நாம் கடைசி நாட்களில் இருக்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய நம்முடைய மணவாளனுக்கு ஏற்ற மணவாட்டியாய் இருக்கும்படி நாம் ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். In those days to get a suitable bride was so difficult. அந்த நாட்களிலே ஏற்ற மனைவியை தேடுவது என்பது மிக கடினமானதாக இருந்தது. They will walk so many miles in search of a suitable bride. ஒரு ஏற்ற மனைவியை தேடும்படிக்கு பல மைல் தூரம் அவர்கள் நடந்து செல்வார்களாம். And they will walk till the slippers are worn out. தங்களுடைய காலணிகள் தேய்ந்து போகிற வரைக்கும் அவர்கள் தேடுவார்களாம். Because as the scripture says, வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது பிரகாரமாக, as the wise man rightly puts it in Proverbs chapter 31 verse 10, நீதிமொழிகள் 31வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே ஞானி சரியாக கூறுவது போல, who can find a virtuous woman? குணசாலியான ஸ்திரியை கண்டுபிடிக்கிறவன் யார்? For her price is far above rubies. அவளுடைய விலை முத்துக்களை பார்க்கிலும் உயர்ந்ததா இருக்கிறது. But today it is totally different. ஆனால் இன்றைக்கு அது முற்றிலும் வித்தியாசமா இருக்கிறது. Today people are searching for suitable bridegrooms
in the newspapers, magazines, and through marriage bureaus. இன்றைய காலகட்டத்திலே மணமகனை தேடும்படியாக செய்தித்தாள்கள், இணையதளங்கள், திருமண தகவல் மையத்தை அணுகுகிறார்கள். But spiritually speaking, ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே பேசும்போது, as we all know, the church, you and me, is the bride of Jesus Christ, who is our heavenly bridegroom. நம்முடைய பரம மணலாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு திருச்சபையாகிய நீங்களும் அடியேனும் தான் மணவாட்டியாய் இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். In these last days, the Holy Spirit is in frantic search of a suitable bride for heavenly bridegroom. பரம மணவாளனுக்கு ஏற்ற மணவாட்டியை தேடும்படியாக இன்றைய காலகட்டத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தீவிரமாய் அவர் செயல்பட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். Like Eliezer in the Old Testament, பழைய ஏற்பாட்டிலே எலியேசரை போலவே the Holy Spirit is in search of a suitable bride for the heavenly Isaac, the Lord Jesus Christ. பரம ஈசாக்காகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்று ஏற்ற மணவாட்டியை தேடும்படியாக எலியேசரை போல இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் மிக தீவிரமாய் செயல்பட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். First of all, he finds her. முதலாவது அவர் அவளை கண்டுபிடிக்கிறார். Then he purifies her, as it happened in the book of Esther. எஸ்தர் புத்தகத்தில் நடைபெற்றது போல அந்த மணவாட்டி அவர் சுத்திகரிக்கின்றார். Do you know what happened in the book of Esther? எஸ்தர் புத்தகத்தில் என்ன நடந்தது தெரியுங்களா? Turn your Bible this morning to the book of Esther, chapter 2. எஸ்தர் 2வது அதிகாரத்துக்குள் வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். And verse 12. 12வது வசனம். Now when every maid's turn was come to go into King Ahasuerus, after that she had been 12 months according to the manner of the women, for so were the days of the purifications accomplished, to wit 6 months with oil of myrrh and 6 months with sweet odors and with other things for the purifying of the women. ஒவ்வொரு பெண்ணும் 6 மாதம் வெள்ளை போல தைலத்தினாலும் 6 மாதம் கந்த வர்க்கங்களினாலும் ஸ்திரீகளுக்குரிய மற்ற சுத்திகரிப்பினாலும் ஜோடிக்கப்படுகிற நாட்கள் நிறைவேறி இவ்விதமாய் ஸ்திரீகளின் முறைமைப்படி 12 மாதமாக செய்யப்பட்டு தீர்ந்த பின்பு ராஜாவாகிய அகஸ்வேருவினிடத்திலே பிரவேசிக்க அவளுடைய முறை வருகிற போது, after purifying her, he adorns her, as we read in Revelation chapter 19 verses 7 and 8. அவளை சுத்திகரிக்கப்பட்ட பிற்பாடு வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 19வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்களில் இருக்கிறபடி அவளை அவர் அலங்கரிக்கிறார். Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. நாம் சந்தோஷப்பட்டு களி கூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். Verse 8. 8வது வசனம். And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக் கொள்ளும்படி அவளுக்கு அளிக்கப்பட்டது. அந்த மெல்லிய வஸ்திரம் பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகளே. In the original translation, மூல மொழி வியாக்கியானத்திலே not the righteousness of saints, பரிசுத்தவான்களுடைய நீதிகள் அல்ல, but the righteous deeds of the saints. பரிசுத்தவான்களுடைய நீதியுள்ள கிரியைகளாய் இருக்கிறது. Then he calls her unto himself, as we read in Revelation chapter 22. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 22வது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற பிரகாரமாக தம்முடைய மணவாட்டி அவர் தம்மிடமாய் அழைக்கிறார். Revelation chapter 22 verse 17. ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 17வது வசனம். And the Spirit and the bride say, come, and let him that heareth say, come. And let him that is athirst come, and whoever will, let him take the water of life freely. ஆவியும் மணவாட்டியும் வா என்கிறார்கள், கேட்கிறவனும் வா என்பானாக. தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன், விருப்பமுள்ளவன் ஜீவ தண்ணீரை இலவசமாய் வாங்கிக் கொள்ள கடவன். Then the bridegroom declares his coming in Revelation chapter 22 and verse 20. அதற்கு பிற்பாடு மணவாளன் தம்முடைய வருகையை வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 22வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே அறிவிக்கிறார். He which testified these things said, surely I come quickly. Amen. இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார். And the bride responds to him saying, even so come Lord Jesus. அவருடைய வருகையின் அறிவிப்புக்கு மணவாட்டி கூறுகிறாள், ஆமென் கர்த்தராகிய இயேசுவே வாரும் என்கிறாள். And then the marriage supper of the Lamb will take place in heaven. அதற்கு பிற்பாடு பரலோகத்திலே ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்து நடைபெறும். Therefore it is very important for us to understand the required qualifications of the bride who prepares herself to meet the heavenly bridegroom Jesus Christ. ஆகையால் நம்முடைய பரம மணவாளனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படுகிற இந்த மணவாட்டிக்குரியதான தகுதிகளை நாம் அறிந்து வைத்திருப்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. Let me share with you 5 thoughts this morning about the qualifications of the bride of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியின் 5 தகுதிகளை உங்களிடத்திலே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். Number 1, முதலாவது her confession. அவளுடைய அறிக்கை. Quickly turn the Bible to the book of Song of Solomon
chapter 1 and verse 5. உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம். I am black but comely, O ye daughters of Jerusalem, as the tents of Kedar, as the curtains of Solomon. எருசலேமின் குமாரத்திகளே, கேதாரின் கூடாரங்களைப் போலவும் சாலமோனின் திரைகளைப் போலவும் நான் கருப்பாய் இருந்தாலும் அழகாய் இருக்கிறேன். Notice the phrase here where she says, I am black. நான் கருப்பாய் இருந்தாலும் என்று அவள் சொல்கிறதான வார்த்தைகளை பாருங்கள். I call this her confession. அதை அவளுடைய அறிக்கை என்று நான் சொல்கிறேன். The bride who is preparing for the heavenly bridegroom is not fair complexion. பரம மணவாளனுக்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறதான இந்த மணவாட்டி அவள் வெள்ளையாக இல்லை. We read in this verse that she is black. அவள் கருப்பாய் இருக்கிறாள் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கின்றோம். Black as what? எதை போல கருப்பாய் இருக்கிறாள்? As the tents of Kedar. கேதாரின் கூடாரங்களைப் போல. Now according to scripture, வேத வாக்கியங்களின்படி பார்க்கும்போது Kedar was the second son of Ishmael. இஸ்மவேலுடைய இரண்டாவது மகன்தான் இந்த கேதார். They were shepherds by profession. அவர்கள் தொழில் ரீதியாக ஆடு மேய்க்கிறவர்கள். If you want to verify this, you can read Genesis chapter 25 verse 13. அதை பார்க்க வேண்டுமானால் ஆதியாகமம் 25வது அதிகாரம் 13வது வசனத்திலே உங்களால் பார்க்க முடியும். Now we read in Psalm 120 verse 5. 120வது சங்கீதம் 5வது வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம். Who is me that I dwell in the tent of Kedar? கேதாரின் கூடாரங்களிலே குடியிருந்ததுமான எனக்கு ஐயோ. Because the tents of Kedar are black. ஏனென்றால் கேதாரின் கூடாரங்கள் கருப்பாய் இருக்கிறது. There is darkness in the tents of Kedar. கேதாரின் கூடாரங்களிலே அந்தகாரம் இருந்தது. But there is a promise concerning this Kedar. ஆனால் இந்த கேதாரை குறித்து ஒரு வாக்குத்தத்தம் இருக்கிறது. And they are presently called as Muslims. அவர்கள் இன்றைய காலகட்டத்திலே இஸ்லாமியர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். But turn your Bible to the book of Isaiah chapter 60 verse 7. ஏசாயாவின் புத்தகம் 60வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை திறந்து பாருங்கள். All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance of mine altar, and I will glorify the house of my glory. கேதாரின் ஆடுகள் எல்லாம் உன்னிடத்தில் சேர்க்கப்படும். நெபயோத்தின் கடாக்கள் உன்னை சேவித்து அலங்கரிக்கப்பட்டதாய் என் பலிபீடத்தின் மேல் ஏறும். என் மகிமையின் ஆலயத்தை மகிமைப்படுத்துவேன். They shall dwell in the tents, and the tents will be black. அவர்கள் கூடாரங்களிலே வாசம் பண்ணுவார்கள். அவருடைய கூடாரங்கள் கருப்பாய் இருக்கும். In the same way, the curtains of Solomon was also black. அதே போல சாலமோனுடைய திரைகளும் கருப்பாய் இருந்தது. But thank God, the Lord will deliver them from the powers of darkness. ஆனால் தேவனாகிய கர்த்தர் அந்தகாரை வல்லமையில் நின்று அவர்களை விடுதலையாக்குகிறபடியால் தேவனுக்கு நன்றி. And translate them in the kingdom of his dear son Jesus Christ. தம்முடைய குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளாக அவர்களை தேவன் உட்புகுத்துவார். Here the typology is very important. இங்கே உருவகப்படுத்தல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது. Solomon is a type of the Lord Jesus Christ as a heavenly bridegroom. சாலமோன் நம்முடைய பரம மணவாளனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்பனையா இருக்கிறார். And Shulamite is a type of the church, referring to you and me. உங்களை என்னையும் அடையாளப்படுத்துகிறதற்கு ஏதுவாக சூலமத்தியால் திருச்சபைக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறாள். As the tents of Kedar and as the curtains of Solomon, she is also black. கேதாரின் கூடாரங்களைப் போலவும் சாலமோனுடைய திரைகளைப் போலவும் அவள் கருப்பாய் இருக்கிறாள். She is not only black, அவள் கருப்பாய் இருக்கிறது மாத்திரமல்ல, but she acknowledges that by saying I am black. தான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்பதை அவள் சொல்வதன் மூலமாக அதை அவளே ஒத்துக்கொள்ளுகிறாள். Read again Song of Solomon chapter 1 and verse 5. உன்னத பாட்டின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை மறுபடியும் வாசித்து பாருங்கள். She says I am black but calmly. நான் கருப்பாய் இருந்தாலும் அழகாய் இருக்கிறேன். Amen. ஆமென். Glory to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. She says I am black. நான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்று அவளே சொல்லுகிறாள். She accepts a true state and condition. தன்னுடைய உண்மையான நிலைமையை அவர் ஒத்துக்கொள்ளுகிறார். பாருங்கள் Sister, brother, it's so amazing. இதுதான் ஆச்சரியமா இருக்குது சகோதரனே சகோதரியே. Mostly black complexion people will never accept that they are black. பிரதானமாய் பார்க்கும்போது கருப்பாய் இருக்கிறவர்கள் தாங்கள் கருப்பாய் இருக்கிறவர்கள் என்று ஒத்துக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். But here she accepts a true condition. ஆனால் இங்கேயோ அவள் தன்னுடைய நிஜ நிலைமை ஒத்துக்கொள்ளுகிறாள். The color black denotes sin. அந்த கருப்பு நிறமானது பாவத்தை குறிக்கிறது. The inner soul's condition of a sinner is black. ஒரு பாவினுடைய உள்ளான ஆத்துமாவின் நிலைமை கருப்பாய் இருக்கிறது. When prophet Isaiah had the vision of the Lord, கர்த்தருடைய தரிசனம் இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசிக்கு உண்டானபோது he says in Isaiah chapter 6 and verse 5, ஏசாயா 6வது அதிகாரம் 5வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், Woe unto me, for I am undone, for I am a man of unclean lips,
and I dwell in the midst of a people of unclean lips. அப்பொழுது நான் ஐயோ அதமானேன், நான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன், அசுத்த உதடுகள் உள்ள ஜனங்கள் நடுவே வாசமாய் இருக்கிறவன், சேனைகளின் கர்த்தராகிய ராஜாவை என் கண்கள் கண்டதே என்றேன். Prophet Isaiah acknowledged his own spiritual condition as black. தான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஏசாயா தன்னுடைய ஆவிக்குரிய நிலைமையை ஒத்துக்கொள்கிறார். He accepted it. அதை அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். He confessed his true condition. தன்னுடைய நிஜ நிலைமையை அவர் வாய் திறந்து அறிக்கை செய்கிறார். He forsook his sin. தன்னுடைய பாவத்தை வேண்டாம் என்று அவர் புறம்பே தள்ளுகிறார். He received God's mercy. அவர் தேவனுடைய இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்கிறார். What do we read in Proverbs 28:13? நீதிமொழிகள் 28:13 நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? He that covereth his sin shall not prosper, தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். but whosoever confesseth and forsake them shall have mercy. அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் எவனோ அவன் இரக்கம் பெறுவான். Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, have you ever been convicted of your sins? உங்களுடைய பாவத்தை குறித்து எப்போதாவது நீங்கள் குற்ற உணர்வு அடைந்திருக்கிறீர்களா? Have you ever accepted your true sinful condition before God? தேவனுக்கு முன்பதாக உங்களுடைய உண்மையான பாவத்தின் நிஜ நிலைமையை நீங்கள் ஏற்று ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா? Acknowledging your true condition, can you confess this day that you are black spiritually? உங்களுடைய உண்மையான ஆவிக்குரிய நிலைமையை ஒத்துக்கொண்டு ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் ஆண்டவரே என்று சொல்லி தேவனிடத்தில் உங்களால் அறிக்கை செய்ய முடியுமா? This type of confession is a number one qualification of the bride of Jesus Christ. கிறிஸ்துனுடைய மணவாட்டினுடைய முதல் தகுதியே இவ்வகைப்பட்ட அறிக்கைதான். But today the experience of many believers are totally different. ஆனால் இன்றைக்கோ अनेक விசுவாசிகளுடைய அனுபவம் முற்றிலும் வேறுபட்டு இருக்கிறது. They want to write on the foreheads that they are white, which is nothing but self-righteousness. தங்களுடைய நெற்றிகளிலே வெள்ளையானவர்கள் என்று எழுதிக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள். இது முழுக்க முழுக்க சுயநீதியாய் தான் இருக்கிறது. They deceive themselves saying that they are white. தாங்கள் வெள்ளையா இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லி தங்களை அவர்கள் வஞ்சித்துக் கொள்கிறார்கள். Dear brother, sister, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, before someone could come and tell you that you are a sinner, you better repent, confess your sin and forsake them. நீங்கள் பாவிதான் என்று யாராவது ஒருவர் உங்களிடத்தில் வந்து சொல்வதற்கு முன்பதாக உங்களுடைய பாவ நிலைமையை நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டு அறிக்கை செய்து அந்த பாவத்தை விட்டு வையுங்கள். Offer the prayer of penitence this morning. இந்த காலைவேளையிலே மனம் திரும்புதலின் ஜெபத்தை ஏறெடுங்கள். We need to cry out to God and mourn like prophet Isaiah. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை போல ஆண்டவரை நோக்கி கதறி நாம் புலம்பி அழ வேண்டும். When the Shulamite confessed a true condition and said, I am black, நான் கருப்பாய் இருக்கிறேன் என்று சுலமத்தியால் தன்னுடைய நிஜ நிலைமையை அறிக்கையிட்ட போது, do you know what the bridegroom said? மணவாளன் என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? Oh, it's something amazing. அதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமானதா இருக்கிறது. So about the Song of Solomon chapter 1 verse 8. உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். He says, oh thou fairest among women. அவர் சொல்லுகிறார், ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே. The more we confess our true condition before God, நாம் எவ்வளவுக்கு நம்முடைய நிஜ நிலைமையை தேவனுக்கு முன்பதாய் போய் அறிக்கை செய்கிறோமோ, the more we will become beautiful and acceptable in the sight of the Lord. அந்த அளவிற்கு கர்த்தருடைய பார்வையிலே நாம் அழகானவர்களாகவும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கவர்களுமாய் நாம் மாறுவோம். Think of the prayer of the Pharisee and the publican on that day. அந்த நாளிலே அந்த பரிசேயனுடைய விண்ணப்பத்தை குறித்தும் ஆயக்காரனுடைய விண்ணப்பத்தை குறித்து சற்று யோசித்து பாருங்கள். The Pharisee prayed saying, Lord, I am not like this publican. I fast and I tithe and so on. அந்த பரிசேயன் விண்ணப்பித்தான், ஆண்டவரே நான் இந்த மனுஷனை போல இல்ல, நான் உபவாசிக்கிறேன், தசமபாகம் செலுத்துகிறேன் என்று சொன்னான். But the publican beating on his breast said, Lord, be merciful to me, for I am a sinner. ஆனால் அந்த ஆயக்காரனோ தன்னுடைய மார்பில் அடித்துக்கொண்டு, கர்த்தாவே பாவியாகி என் மேல் இரக்கமாயிரும் என்று கதறினான். The Bible says this man publican went home justified. வேதம் சொல்கிறது இந்த ஆயக்காரன் நீதிகரிக்கப்பட்டவனாய் தன் வீட்டிற்கு போனான். Oh, the Bible doesn't tell us that we have to always say I am a sinner, I am a sinner. நான் பாவி என்று நாம் எப்போதும் சொல்ல வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. But the Bible tells us to be honest before God. ஆனால் தேவனுக்கு முன்பாக நாம் மிக உத்தமமாய் உண்மையாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது. Sister, brother, I want you to think for a moment. சகோதரி நீங்கள் ஒரு கணம் நீங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் என விரும்புகிறேன். When we came to the Lord Jesus Christ for our initial salvation, நம்முடைய ஆரம்ப இரட்சிப்பிற்காக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் நாம் வந்தபோது, we came to him with utter honesty saying, Lord, I am a sinner, forgive me. நாம் ஆண்டவராகிய இயேசுவிடத்திலே நாம் வந்தபோது, ஐயா நான் ஒரு பாவி என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன், மன்னிப்பு இடத்திலே கேட்கிறேன் என்று சொல்லி உண்மை மனதோடு கூட நாம் அவரிடத்திலே வந்தோம். The Lord forgave us and justified us. கர்த்தர் நம்மை மன்னித்து நம்மை நீதிமானாக்கினார். Even when we now come for our sanctification, இப்போது கூட நம்முடைய சுத்திகரிப்புக்காக அவரிடத்திலே வரும்பொழுது, the Lord expects us to come to him with the same kind of honesty. அதே விதமான உண்மையை தான் தேவனாய் கர்த்தர் உங்களிடத்தில் அடியிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே,
God doesn't want any one of us to be hypocrites. நாம் ஒருவராகிலும் மாயமாலக்காரராய் இருக்கும்படி தேவன் விரும்புகிறதில்லை. A hypocrite can never qualify himself or herself to be the bride of Jesus Christ. ஒரு மாயமாலக்காரன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியாக ஒரு தகுதி நிலைமை அடையவே முடியாது. Let us come to him just the way we are. நாம் இருக்கிற வண்ணமாக நாம் ஆண்டவரிடத்தில் வந்து விடுவோம். If you are honest before the Lord, கர்த்தருக்கு முன்பதாக நீங்கள் உண்மையாய் இருப்பீர்களானால் the Lord will say, you are black in your own eyes, but you are very fair in mine eyes. நீ உன் பார்வையிலே கருப்பாய் இருக்கிறாய், ஆனால் என்னுடைய பார்வையிலோ நீ அழகானவளாய் இருக்கிறாய். The Lord will say, you are beautiful in mine eyes. என்னுடைய பார்வையிலே நீ பிரியமானவளாய் அழகானவளாய் இருக்கிறாய் என்று சொல்லுவார். The Bible says in Psalm 45, 45வது சங்கீதத்திலே வசனம் சொல்லுகிறது, the king's daughter is all glorious within. ராஜகுமாரத்தி உள்ளான பூரண மகிமையுடையவளாய் இருக்கிறார். Our inner beauty of holiness is what the Lord is looking for today. இந்த நாட்களிலே நம்முடைய பரிசுத்தம் என்கிறதான உள்ளான அழகை தான் தேவனாய் கர்த்தர் தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். If you confess to the Lord that you are black, நீங்கள் கருப்பாய் இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லி தேவனிடத்திலே அறிக்கை செய்வீர்களா? if you confess that you are a sinner before God, தேவனுக்கு முன்பதாக நீங்கள் ஒரு பாவிதான் என்பதை நீங்கள் அறிக்கை செய்வீர்களா? then the Lord will look at you and say, as the Lord said unto prophet Isaiah. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னது போல கர்த்தர் உங்களையும் பார்த்து சொல்லுவார். What did the Lord say to Isaiah? ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை பார்த்து கர்த்தர் என்ன சொன்னார்? In Isaiah chapter 6 and verse 7, ஏசாயா 6:7 thine iniquity is taken away and thy sins purged. உன் அக்கிரமம் நீங்கி உன் பாவம் நிவர்த்தியானது என்றார். You are sanctified. நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். What do we read in 1 John chapter 1 verses 8 to 10? 1 யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் வசனங்கள் 8 முதல் 10 முடிய வசனங்களில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். Verse 10, 10வது வசனம், if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. நாம் பாவம் செய்யவில்லை என்போமானால் நாம் அவரை பொய்யராக்கிறவராய் இருப்போம், அவருடைய வார்த்தை நமக்குள் இராது. Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, come to the Lord this morning to be cleansed and purified. கழுவி சுத்திகரிக்கப்படுவதற்கு இந்த காலையிலே கர்த்தரிடத்திலே Do வாருங்கள். you know what the Lord says? கர்த்தர் என்ன சொல்றார் தெரியுங்களா? Turn your Bible to Isaiah chapter 1 verse 18. ஏசாயா 1ஆம் அதிகாரம் 18வது வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். The Lord says, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், come now and let us reason together, say the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். உங்கள் பாவங்கள் சிவேரென்று இருந்தாலும் உறைந்த மழை போல் வெண்மையாகும், அவைகள் இரத்தாம்பர சிவப்பாய் இருந்தாலும் பஞ்சை போலாகும். Therefore the first qualification of the bride of Christ is confession and deliverance from the power of sin. ஆகினாலே கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டினுடைய முதல் தகுதி என்ன? அவளுடைய அறிக்கையும் பாவத்திலிருந்து அவள் பெறுகிறதான விடுதலையுமாய் இருக்கிறது. The second qualification of the bride of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டினுடைய இரண்டாவது தகுதி என்னவென்றால் a supplication. அவளுடைய விண்ணப்பம். Friend, she is prayerful. அவள் ஜெபிக்கிறவளாய் இருக்கிறாள். Turn your Bible to Song of Solomon chapter 1 and verse 4. உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். She says, draw me, we will run after thee. அவள் சொல்லுகிறாள், என்னை இழுத்துக் கொள்ளும், உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம். Oh, this is a second qualification of the bride of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டின் இரண்டாவது தகுதி இதுதான். The bride whom King Solomon sought for says here, draw me, we will run after thee. சாலமோன் தேடின மணவாட்டி சொல்லுகிறாள், என்னை இழுத்துக் கொள்ளும், உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம். That was her only prayer and supplication. இதுதான் அவளுடைய ஒரே ஜெபமும் விண்ணப்பமாய் இருந்தது. I want to ask you a question this morning. இந்த காலையில் உங்களை பார்த்து அடியேன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். How many of you can offer this prayer today as a bride of Jesus Christ? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியா இருக்கிற நீங்கள் எத்தனை பேர் இந்த ஜெபத்தை எடுக்க முடியும்? Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou wast
die. அன்பின் இரட்சகா, உம்மிடத்திலே என்னை கிட்டி கிட்டி சேர்த்துக் கொள்ளும். அந்த சிலுவைக்கு நேராக என்னை கிட்டி கிட்டி சேர்த்துக் கொள்ளும். Draw me closer to you, Lord. என்னை உம்மிடமாய் கிட்டி சேர்த்துக் கொள்ளும். Do you know what the Lord Jesus Christ said in the gospel? சுவிசேஷத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னார் தெரியுங்களா? Turn your Bible to John's gospel chapter 6 verse 44. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 44வது வசனத்தை பாருங்கள். It's a very important verse. மிக முக்கியமான வசனம் இது. John's gospel chapter 6 verse 44. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் 44வது வசனம். No man can come to me except the Father which has sent me draw him. என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் அவன் என்னிடத்தில் வரமாட்டான். So the Shulamite cried unto a bridegroom saying, ஆகையால் இந்த சுலமத்தியாள் தன்னுடைய மணவாளனிடத்திலே கதறி கூப்பிடுகிறாள், draw me unto you, O Lord. கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, என்னை உம்மிடமாய் இழுத்துக் கொள்ளும். She was not satisfied with mere salvation experience. வெறும் ரட்சிப்பின் அனுபவம் மாத்திரம் போதும் என்று சொல்லி அவள் திருப்தி அடைந்து விடவில்லை. She desired for a more intimate fellowship with her beloved. தன்னுடைய ஆத்தும நேசரோடு கூட இன்னும் அதிகமான அன்யோன்ய ஐக்கியம் கொள்ளும்படி அவள் விரும்பினாள். That's why she prayed earnestly saying, draw me unto you. ஆகினால் தான் என்னை இழுத்துக் கொள்ளும், உம்மிடத்திலே இழுத்துக் கொள்ளும் என்று சொல்லி அவள் ஊக்கமாய் விண்ணப்பித்தாள். Dear God's people, அருமையான தேவ ஜனமே, you have repented of your sins and now you are saved. நீங்கள் உங்களுடைய பாவத்தினின்று மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். But I want to tell you that's not enough. அது போதாது என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். If you have to live together with him in eternity, நித்தியத்திலே நீங்கள் அவரோடு கூட வாழ வேண்டுமானால் we need to draw close to him right here on this earth. இந்த பூமியில் இருக்கும்போதே அவரிடத்தில் நாம் கிட்டி நெருங்கி சேர வேண்டும். We need to have the spirit of supplication if we have to be taken up with the Lord at his coming. கர்த்தருடைய வருகையின் போது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் நமக்கு விண்ணப்பங்களின் ஆவி நமக்கு தேவை. See what the Lord Jesus Christ says in Luke's gospel chapter 21. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். Luke's gospel chapter 21 and verse 36. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரம் 36வது வசனம். Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. ஆகையால் இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். The Lord Jesus Christ says, pray always. எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி என்று சொல்லி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இங்கே குறிப்பிடுகிறார். Friend, what to pray for? எதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும் நண்பரே? Is it for the worldly and material blessings? உலக பிரகாரமான பொருளாதார ரீதியான ஆசீர்வாதங்களுக்காகவா? No, not at all. இல்லவே இல்லை. Our only prayer and supplication as his bride should be, Lord, draw me closer to you. ஆண்டவரே, எங்களை உம்மிடமாய் கிட்டி நெருங்கி சேர்த்துக் கொள்ளும் என்கிறதான ஒரே ஒரு விண்ணப்பம், அந்த ஒரே ஒரு ஜெபம் தான் இந்த நாட்களிலே நம்முடைய விண்ணப்பமாய் ஜெபமாயும் நம்முடைய வாஞ்சையாயும் இருக்க வேண்டும். See that verse again in Song of Solomon chapter 1 verse 4. உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தை மறுபடியும் நீங்கள் பாருங்களேன். Draw me, we will run after thee. என்னை இழுத்துக் கொள்ளும், உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம். Now there is a spiritual truth in this verse that we need to understand. இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ளத்தக்கதான ஒரு ஆவிக்குரிய சத்தியம் இருக்கின்றது. Follow us very carefully. நாங்கள் சொல்வதை மிக கவனமாய் கேளுங்கள். She doesn't say, draw me, I will run after you. என்னை இழுத்துக் கொள்ளும், நான் உமக்கு பின்னே ஓடி வருவேன் என்று அவள் சொல்லவில்லை. No, she says, draw me, we will run after you. அவள் சொல்லுகிறாள், என்னை இழுத்துக் கொள்ளும், உமக்கு பின்னே ஓடி வருவோம் என்கிறாள். If the bride lives closely with the bridegroom, ஒரு மணவாட்டி மணவாளனிடத்திலே நெருங்கி வாழ்வாரானால், through her many will be drawn towards Christ. அவள் மூலமாக அநேகர் கிறிஸ்துவிடமாக ஈர்க்கப்படுவார்கள். Multitudes will come behind her into the saving knowledge of Jesus Christ and follow the Lord in their life. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற ரட்சிப்பின் அறிவுக்குள்ளாக வந்து ஆண்டவராகிய இயேசுவை அநேகர் பின்பற்றி வருவார்கள். In this present pandemic and political situation, இந்த நிகழ்கால கொள்ளை நோயின் மத்தியிலே, அரசியல் சூழ்நிலை கட்டத்திலே, brother, sister, சகோதரனே சகோதரியே, we need not try to convert anybody. எந்த ஒரு நபரையும் நாம் மனமாற்றம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. If you and I live close to the Lord, then automatically multitudes of souls will come after us in order to follow Jesus Christ. நாம் மாத்திரம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலே கிட்டி நெருங்கி சேர்வோமானால், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிறதற்கு, ரட்சிப்படைவதற்கு லட்சோபல லட்ச ஆத்துமாக்கள் தேடி வருவார்கள். There's a
beautiful verse in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலே ஒரு அழகான ஒரு வசனம் இருக்கிறது. Will you turn the Bible to 2 Chronicles chapter 15 verse 9? 2 நாளாகமம் 15வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துக்கு வேத திரும்பி பார்ப்பீர்களா? We read here about Asa the king of Judah. யூதாவின் ராஜாவாகிய ஆசாவை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். The Bible says, வேதம் சொல்கிறது, for they fell to him out of Israel in abundance when they saw that the Lord is God was with him. அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவனோடு இருக்கிறதை கண்டு இஸ்ரவேலில் இருந்து திரளான ஜனங்கள் அவன் பட்சத்தில் சேர்ந்தார்கள். Think of the woman of Samaria. சமாரிய ஸ்திரீயை குறித்து யோசித்து பாருங்கள். She repented of her sin and she was sanctified at the well of Sychar. அவள் தன்னுடைய பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீகன் கிணற்றண்டையிலே ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டாள். When she came close to Jesus, அவள் ஆண்டவர் இயேசுவிடத்திலே கிட்டி நெருங்கி வந்தபோது she was not only saved, she was also sanctified. அவள் ரட்சிக்கப்பட்டது மாத்திரமல்ல, அவள் சுத்திகரிக்கப்பட்டாள். What happened, my brother, sister? என் சகோதரி சகோதரியே, என்ன நடந்தது? The Bible tells us in John's Gospel chapter 4 verses 39. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4வது அதிகாரம் 39வது வசனத்திலே, Bible says in John's Gospel chapter 4 verse 39. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 39வது வசனத்திலே, and many of the Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman which testified, he told me all that ever I did. நான் செய்த எல்லாவற்றையும் எனக்கு சொன்னார் என்று சாட்சி சொன்ன அந்த ஸ்திரீனுடைய வார்த்தை நிமித்தம் அந்த ஊரில் உள்ள சமாரியரில் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். See verse 42. 42வது வசனத்தை பாருங்கள். And said unto the woman, now we believe not because of thy saying, for we have heard him ourselves and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. அந்த ஸ்திரீயை நோக்கி, உன் சொல்லி நிமித்தம் அல்ல, அவருடைய உபதேசத்தை நாங்களே கேட்டு அவர் மெய்யாய் கிறிஸ்துவாகிய உலக இரட்சகர் என்று அறிந்து விசுவாசிக்கிறோம் என்றார்கள். Dear church, listen. அருமையான திருச்சபையாரை கவனித்து கேளுங்கள். We draw closer to the Lord in prayer and fasting, in praise and worship. ஜபத்திலும் உபவாசத்திலும் துதி ஆராதனையிலும் தேவனை கிட்டி நெருங்கி சேர்க்கும்போது, I want to tell you this morning, multitude of souls will come after us seeking the Lord Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தேடும்படிக்கு திரள் கூட்ட ஜனங்கள் அவரிடத்திலே ஓடி வருவார்கள். Dear church, அருமையான திருச்சபையாரே, oh dear believer, அருமையான விசுவாசியே, dear cell leader, அருமையான செல் தலைவரே, dear prayer warrior, ஜெப வீரரே, oh dear worship leader, அன்பான ஆராதனை தலைவரே, oh dear new believer, அன்பான புதிய விசுவாசியே, draw near and come closer to the throne of grace. கிருபையின் சிங்காசனத்திற்கு கிட்டி நெருங்கி வாருங்கள். What do we read in Hebrews 4:16? எபிரேயர் 4:16 நாம் என்ன வாசிக்கின்றோம்? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில் சேரக்கடவோம். Let us therefore draw near to the Lord. ஆகினாலே கர்த்தரிடத்தில் நாம் கிட்டி நெருங்கி சேரக்கடவோம். Today the Lord is still calling you and me to come closer to him. இன்றைக்கும் கூட தேவனாய் கர்த்தர் நாம் அவரிடத்தில் கிட்டி நெருங்கி வரும்படிக்கு அவர் அழைக்கிறார். Therefore let the cry of the Shulamite become our cry this day. ஆகினாலே இந்நாட்களிலே சுலமித்தினுடைய கதரின் விண்ணப்பம் நம்முடைய விண்ணப்பமாகி மாறட்டும். Draw me, Lord, we will run after thee. ஆண்டவரே, எங்களை இழுத்துக் கொள்ளும், நாங்கள் உம்மிடத்திலே ஓடி வருவோம். This is the cry of the true bride of Jesus Christ in this last day. இந்த கடைசி நாட்களிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மெய்யான மனவாட்டியினுடைய உண்மையான கதறல் இதுவாக தான் இருக்கிறது. I want to ask you a question this morning. இந்த காலையில் உங்களை பார்த்து அடியேன் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Did the Lord answer the prayer of the Shulamite? சூலமத்தினுடைய விண்ணப்பத்தை கர்த்தர் கேட்டாரா? Yes, of course. உண்மையிலே கேட்டார். See the answer to our prayer. அவருடைய விண்ணப்பத்திற்கான பதிலை பாருங்கள். Song of Solomon chapter 1 and verse 4. உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். The king had brought me into his chambers. ராஜா என்னை தமது அறைகளில் அழைத்து கொண்டு வந்தார். Somebody shout amen. ஆமென் என்று யாராவது சத்தமாய் சொல்லுங்கள். I am really excited this morning. இந்த காலையில் உண்மையிலே அடியேன் பரவசம் அடைந்திருக்கிறேன். What was our prayer? அவருடைய விண்ணப்பம் என்ன தெரியுங்களா? Draw me, we will run after you. என்னை இழுத்துக் கொள்ளும், நாங்கள் உம்மிடத்திலே கிட்டி நெருங்கி ஓடி வருவோம். Oh, how was the prayer answered? அவருடைய ஜெபம் எப்படி பதிலளிக்கப்பட்டது? The king had brought her into his chamber. ராஜா அவளை தம்முடைய அறைகளுக்கு அழைத்து வந்தார். The bride experienced
the answer to a prayer. அந்த மணவாட்டி தன்னுடைய ஜெபத்திற்கான பதிலை பெற்றுக்கொண்டார். This is the prayer of the righteous bride. இதுதான் நீதியுள்ள மணவாட்டியுடைய ஜெபமாய் இருக்கிறது. Friend, his chamber is nothing but the holy place in the tabernacle. அவருடைய அறை என்று சொல்லும்போது ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இருக்கிறதான பரிசுத்த ஸ்தலமாய் இருக்கிறது. Many of us, we spend our lifetime only at the altar seeking God only for our forgiveness. நம்மில் அநேகர் பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்காக வேண்டி வெறும் பலிபீட தண்டையிலே நம்முடைய நேரங்களை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். The Old Testament Israelites, they committed sin again and again, and they brought sacrifices to the altar in the outer court once a year. பழைய ஏற்பாட்டு இஸ்ரவேலர்கள் அடிக்கடியாக பாவம் செய்து வருடத்திற்கு ஒரே ஒரு முறை பலிபீட தண்டையிலே வந்து தங்களுடைய பாவத்திற்கான பலி செலுத்துவார்களாம். Think of this. இதை யோசித்து பாருங்கள். If we are going to keep on asking for forgiveness at the altar in the outer court all through our life, நம் வாழ்நாள் முழுவதுமாக வெளி பிரகாரத்தில் இருக்கிறதான பலிபீட தண்டையிலே மன்னியும் ஆண்டவரே மன்னியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி மன்னிப்பையே கேட்டுக்கொண்டு நம்முடைய நேரத்தை செலவழிப்போமானால், when are we going to grow in our spiritual life? நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் எப்போது வளர போகிறோம்? When are we going to lead a victorious and an overcoming life? எப்போது ஜெயமுள்ள ஒரு மேற்கொள்ளுகிற வாழ்க்கை வாழ போகின்றோம்? When are we going to come into the holy place to commune with the Lord? கர்த்தரோடு கூட சம்பாஷிக்கும்படி அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளாய் நாம் எப்பொழுது வர போகிறோம்? Dear friend, அருமையான நண்பரே, if you cry out to God for God's grace today, இன்றைக்கு தேவனே கிருபையாய் இரும் என்று சொல்லி கதறி கேட்பீர்களா? the Lord will bring you from the altar in the outer court into the holy place in order to know Him intimately through His word. தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக தேவனை மிக மிக அந்யோன்யமான விதத்திலே அறிந்து கொள்வதற்கு பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே நாம் கொண்டு வரப்படுவதற்கு தேவனாய் கர்த்தர் நம்மை வெளிப்பிரகாரத்தில் இருந்து பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே கொண்டு வர தமது கிருபையை அளிக்க அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். Dear God's people, அருமையான தேவ ஜனமே, in answer to such prayers, the wedding chambers shall be opened very soon. இந்த ஜெபத்திற்கு பதிலாக அந்த கல்யாண விருந்தறையானது வெகு சீக்கிரத்தில் திறக்கப்படும். We shall enter into His chamber. அவருடைய அறைக்குள்ளாக நாம் பிரவேசிப்போம். Once we enter into the chamber, the door shall be shut outside. நாம் அறைக்குள்ளே பிரவேசித்து விட்ட பிற்பாடு வாசல் அடைக்கப்படும். Only the wise virgins who are prepared shall enter in, and the unwise virgins who have not prepared themselves shall be left behind. ஆயத்தமாய் இருந்த புத்தியுள்ள கன்னிகைகள் மாத்திரம் தான் பிரவேசிப்பார்களே ஒழிய ஆயத்தமில்லாத இருந்த கன்னிகைகள் கைவிடப்படுவார்கள். See what the Lord Jesus says in Matthew's Gospel chapter 25 verse 10. மத்தேயு சுவிசேஷம் 25வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே வேதம் என்ன குறிப்பிடுகிறது பாருங்கள். And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. அப்படியே அவர்கள் வாங்க போனபோது மணவாளன் வந்து விட்டார். ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். கதவும் அடைக்கப்பட்டது. Will you close your eyes for a moment right now? இப்பொழுதே உங்கள் கண்களை ஒரு கணம் நீங்கள் மூடுவீர்களா? Will you offer this brief prayer with us this morning? எங்களோடு கூட சேர்ந்து இந்த சுருக்கமான ஜெபத்தை நீங்கள் ஏறெடுப்பீர்களா? Every eye closed. எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாக. Ask the Lord to draw you closer to Him. அவரிடத்தில் நீங்கள் கிட்டி நெருங்கி வரும்படி ஆண்டவரே என்னை இழுத்துக் கொள்ளும் ஐயா என்று கேளுங்கள். As we sing this small chorus, இந்த சிறிய பல்லவி நாங்கள் பாடுகையிலே, oh, ask the Lord to draw you closer to the Lord. கர்த்தரிடத்திலே உங்களை தேவன் இழுத்துக் கொள்ளும்படி கேளுங்கள். Will you sing with us this morning? எங்களோடு சேர்ந்து பாடுவீர்களா? Draw me nearer, 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 blessed Lord. இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்த்துக் கொள்ளும் என் ஆத்துமனேசரே. Oh, draw me closer to the cross where thou wast died. நீர் பாடுபட்டது சிலுவையில் என்னை கிட்டி சேர்த்துக் கொள்வீரா? Draw me nearer to your precious bleeding side. வெளியேறப்பட்ட ஆண்டவர் நீர் உட்டண்டையிலே எங்களை கூட்டி சேர்த்துக் கொள்வீராக. Let us sing this song as a song of prayer. ஜெப பாடலாக இந்த பாடலை நாம் பாடுவோம். Sing it from the deepmost part of your heart. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து இந்த பாடலை பாடுங்க. The Lord loves to hear you sing this song this morning. இந்த காலையிலே நீங்கள் இந்த பாடலை பாடுகிறதை கர்த்தர் மிக அன்பாக கேட்க விரும்புகிறார். Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்த்து கொள்ளுமே பாடுபட்ட நாயகா. இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்த்து கொள்ளுமே
Rachaka. Sing it again. Draw me nearer. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. How many of you have this desire this morning? இந்த காலையில் எத்தனை பேருக்கு இந்த வாஞ்சை இருக்கிறது? Will you take a decision right now? இப்போதே ஒரு தீர்மானம் எடுப்பீர்களா? Say, Lord, I'm going to draw closer to you than ever before. முன்பு இருந்ததை விட நான் உம்மிடத்தை கிட்டி நெருங்கி சேர விரும்புகிறேன். If you can take that decision this morning, இந்த காலையில் இந்த தீர்மானத்தை உங்களால் எடுக்க கூடுமானால், it means you are preparing yourself to become the bride of Christ. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக மாறுவதற்கு உங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துகிறீர்கள் என்பது அர்த்தமாகிறது. Amen. ஆமென். The third qualification of the bride of Christ, கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டினுடைய மூன்றாவது தகுதி, a jubilation. அவள் மகிழ்ச்சி. She rejoices in her bridegroom. தன்னுடைய மணவாளனிலே அவள் மகிழ்ந்து களி கூறுகிறாள். This is the third qualification of the New Testament bride. புதிய ஏற்பாட்டு மணவாட்டினுடைய மூன்றாவது தகுதி இதுதான். Her attitude in this present spiritual journey is unique and remarkable. நிகழ்கால ஆவிக்குரிய பிரயாணத்திலே அவளுடைய மனப்போக்கு மெய்சிலிர்க்கத்தக்கதாக தனித்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. Now turn your Bible to Song of Solomon chapter 1 and verse 4 again. உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். We will be glad and rejoice in thee. நாங்கள் உமக்குள் களி கூர்ந்து மகிழ்வோம். The Lord gives his people the divine joy as a gift the moment they are saved and water baptized. தேவ ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு முழுக்கு ஞானஸ்நானம் எடுத்தவுடனே தெய்வீக மகிழ்ச்சியை தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு ஈவாக அளிக்கிறார். Now think of the jailer's household in Acts of the Apostle chapter 16. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 16வது அதிகாரத்திலே அந்த சிறைச்சாலை அதிகாரியினுடைய மகிழ்ச்சியை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம். Acts of the Apostle chapter 16 அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 16வது அதிகாரம் verses 33 and 34. வசனங்கள் 33 34. Please look in your Bible. தயவு செய்து உங்கள் வேதத்தை திறந்து பாருங்கள். Acts of the Apostle chapter 16 அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 16வது அதிகாரம் verses 33 and 34. வசனங்கள் 33 34. And he took them the same hour of the night and washed the stripes and was baptized, he and all his straightway. மேலும் ராத்திரியில் அந்த நேரத்தில் தானே அவன் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் அவனுடைய காயங்களை கழுவினான். அவனும் அவனுடையவர்கள் அனைவரும் உடனே ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள். And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. பின்பு அவன் அவர்களை தன் வீட்டிற்கு கூட்டிக் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுத்து தன் வீட்டார் அனைவரோடும் கூட தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவனாகி மனமகிழ்ச்சியாயிருந்தான். This divine joy should overflow like a river, first of all in our hearts, முதலாவது நம்முடைய இருதயத்திலே இந்த தெய்வீக மகிழ்ச்சியானது நதியை போல பொங்கி வர வேண்டும். then in our home, நம்முடைய வீட்டிலே பொங்கி வர வேண்டும். then in our neighborhood, நம்முடைய அண்டை அயலகத்தாரிலே பொங்கி வர வேண்டும். and then in a place where we work. அதற்கு பிற்பாடு நாம் வேலை செய்கிற இடத்திலே பொங்கி வர வேண்டும். Finally, when we finish our course on this earth, பூமியிலே கடைசியாக நம்முடைய ஓட்டத்தை முடிக்கும் போது we must finish it with joy. மகிழ்ச்சியோடு நாம் அதை முடிக்க வேண்டும். See the testimony of Apostle Paul. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலினுடைய சாட்சியை பாருங்கள். He says in Acts of the Apostle chapter 20 verse 24. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 20 24 அவர் குறிப்பிடுகிறார். Acts of the Apostle chapter 20 verse 24. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 20வது அதிகாரம் 24வது வசனம். But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. ஆகிலும் அவைகளில் ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படேன், என் பிராணனையும் நான் அருமையாக எண்ணேன், என் ஓட்டத்தை கவனியுங்கள் சந்தோஷத்தோட முடிக்கவும் என்கிறார். All glory and honor to God. எல்லா மகிமையும் கனமும் தேவன் ஒருவருக்கே. Dear child of God, அருமையான தேவ பிள்ளையே, when we close our eyes here on this earth, பூமியிலே நம்முடைய கண்களை நாம் மூடும் பொழுது not with sorrow in our hearts but with joy, துக்கத்தோட அல்ல சந்தோஷத்தோட நாம் மூட வேண்டும். we must close our eyes down here on this earth with joy bubbling in our hearts. நம்முடைய இருதயத்திலே மகிழ்ச்சி பொங்குகிறவர்களாக இந்த உலகத்தில் நம்முடைய கண்களை நாம் மூட வேண்டும். This was the experience of the early church. This was also the experience of Apostle Paul. ஆதி திருச்சபையின் அனுபவம் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுடைய அனுபவம் இதுவாக தான் இருந்தது. Dear God's people, அருமையான தேவ ஜனமே, the true joy comes through genuine holiness. உண்மையான பரிசுத்தத்தின் மூலமாக தான் மெய்யான மகிழ்ச்சியே வருகின்றது. Sins multiply the sorrow in our hearts. பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துக்கத்தை
பெருக செய்கிறது. I believe with all my heart anyone will rise up early in the morning to pray and praise and worship the Lord, the whole day will be a day of rejoicing. அதிகாலையில் எழுந்து தேவனிடத்தில் விண்ணப்பித்து அவரை துதித்து ஆராதிக்கிற மக்களுடைய அந்த நாள் ஆனது அவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைக்கும். Do you know what was the experience of Psalmist David? சங்கீதக்காரன் தாவீதுடைய அனுபவம் என்ன தெரியுங்களா? Turn your Bible to Psalm 4 verses 6 and 7. சங்கீதம் 4 6 7 வசனங்கள் திறந்து பார்ப்பீர்களா? Psalmist David says, சங்கீதக்காரன் தாவீது குறிப்பிடுகிறார், there be many that say, who will show us any good? Lord, lift up thy light of thy countenance upon us. எங்களுக்கு நன்மை காண்பிப்பவன் யார் என்று சொல்லுகிறவர்கள் அநேகர். கர்த்தாவே, உம்முடைய முகத்தின் ஒளியை எங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணும். Verse 7. 7வது வசனம், thou hast put gladness in my heart more than in the time that the corn and the wine increased. அவர்களுக்கு தானியமும் திராட்சரசமும் பெருகி இருக்கிற காலத்தின் சந்தோஷத்தை பார்க்கிலும் அதிக சந்தோஷத்தை என் இருதயத்தில் தந்தீர். Now this same David, when he gave room to the lust of the flesh, ஆனால் இதே தாவீது மாம்சத்தின் இச்சைக்கு இடம் கொடுத்த பொழுது he lost the divine joy that he had in his heart. தன்னுடைய இருதயத்தில் அவர் கொண்டிருந்ததான தெய்வீக மகிழ்ச்சியை இழந்து போனார். That's why he says in Psalm 51 verse 12, ஆகையால் தான் 51வது சங்கீதம் 12வது வசனத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார், Lord, restore unto me the joy of thy salvation. கர்த்தாவே, உமது இரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து. Amen. ஆமென். Holiness brings joy. பரிசுத்தம் தான் சந்தோஷத்தை கொண்டு வருகிறது. Sin brings sorrow to our hearts. பாவமானது நம்முடைய இருதயத்துக்கு துக்கத்தை கொண்டு வருகிறது. The people of Judah who returned from captivity offered many sacrifices in order to get back the lost joy. சிறையிருப்பில் இருந்து திரும்பி வந்ததான யூத மக்கள் தாங்கள் இழந்து போன சந்தோஷத்தை திரும்ப பெறுகிறதற்காக அநேக பலிகளை செலுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். We read in Nehemiah chapter 12 and verse 43. நெகேமியா 12வது அதிகாரம் 43வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம். Also that day they offered great sacrifices and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard even afar off. அந்த நாளிலே மிகுதியான பலிகளை செலுத்தி தேவன் தங்களுக்கு மகா சந்தோஷத்தை உண்டாக்கினதினால் மகிழ்ச்சியாய் இருந்தார்கள். ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளோடும் கூட களி கூர்ந்தார்கள். எருசலேமில் களிப்பும் தூரத்திலே கேட்கப்பட்டது. This is the spiritual condition of the true bride of Christ. உண்மையான கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியினுடைய உண்மையான அனுபவம் இதுதான். Dear church, அருமையான திருச்சபையாரே, to get back the lost joy, we must offer more and more sacrifice of praise in our private time with the Lord. நாம் இழந்து போன சந்தோஷத்தை நாம் பெறுவதற்கு நம்முடைய ஜெப நேரத்திலே துதி பலிகளை நாம் ஏறெடுக்க வேண்டும். Only those who rejoice in the Lord can become part of the bride of Christ. கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறவர்கள் மாத்திரம்தான் கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியினுடைய பகுதியாக மாற முடியும். I want to ask you this morning, இந்த காலையில் உங்களை பார்த்து அடியேன் கேட்கிறேன், where is your joy? உங்களுடைய மகிழ்ச்சி எங்கே இருக்கிறது? Do you take joy in the blessing that God gives you, or in the Lord who gives you the blessing? தேவன் கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களில் உங்களுடைய மகிழ்ச்சி இருக்கிறதா? அந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்த தேவனில் உங்களுடைய மகிழ்ச்சி இருக்கிறதா? Hannah whole did not rejoice in Samuel whom the Lord gave her. அன்னால் தேவன் தந்த சாமுவேலிலே களி கூறவில்லை. The Bible says வேதம் சொல்லுகிறது, she rejoiced in the Lord. கர்த்தருக்குள் அவள் களி கூர்ந்தாள். This is the true mark of the bride of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியினுடைய உண்மையான அடையாளம் இதுதான். She rejoices in the Lord. கர்த்தருக்குள்ளே அவள் களி கூர்ந்தாள். Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, delight thyself in the Lord and he shall fulfill your heart's desire. கர்த்தருக்குள் மனமகிழ்ச்சியாயிரு, அப்பொழுது அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை எல்லாம் அருள் செய்வார். The fourth qualification of the bride of Christ, கிறிஸ்து மணவாட்டியினுடைய 4வது தகுதி, her sanctification. அவள் சுத்திகரிப்பு. The chastity of the bride of Jesus Christ is remarkable. கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியினுடைய கற்பானது மிக மெய்சிலிர்க்கத்தக்கதாக இருக்கிறது. Turn your Bible to Song of Solomon chapter 1 and verse 3. உன்னத பாட்டின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்தை பாருங்கள். Because of the savor of the good ointment, thy name is an ointment poured forth, therefore do the virgins love thee. உமது பரிமள தைலங்கள் இன்பமான வாசனை உள்ளவைகள், உமது நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலமாய் இருக்கிறது, ஆகையால் கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். Now notice the phrase here. இங்கே இந்த வாக்கியத்தை பாருங்கள். Therefore do the virgins love thee. ஆகையால் கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். The Lord Jesus Christ, the beloved of our soul and a heavenly bridegroom, was born of a virgin. நம்முடைய ஆத்தும நேசரும் பரம மணவாளனுமாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கன்னியின் மூலமாக பிறந்தார். Therefore the Shulamite sings here, therefore do the virgins love thee. ஆகையால் இங்கே சுலமத்தி அவள் சொல்லுகிறாள், ஆகையால் கன்னியர்கள் உம்மை நேசிக்கிறார்கள். This is true even with the New Testament church today. இன்றைக்கும் கூட
கூட புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபையினுடைய வாழ்க்கையில் இது உண்மையா இருக்கிறது. We read in 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 2வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம். Here Paul says, பவுல் இங்கே குறிப்பிடுகிறார், for I am jealous over you with godly jealousy. நான் உங்களை குறித்து தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால். Now follow us carefully. நான் சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். His bride is not only a virgin, அவருடைய மணவாட்டி ஒரு கன்னிகை மாத்திரமல்ல, but a chaste virgin. அவள் கற்புள்ள கன்னிகையா இருக்கிறாள். Today there is a group of Christians, they call themselves as virgins. இன்றைக்கு கூட ஒரு சில கிறிஸ்தவ கூட்டத்தார் தங்களை கன்னிகைகள் என்று அழைக்கிறார்கள். They say we are unmarried. நாங்கள் விவாகம் ஆகாதவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். They boast on celibacy, but they lose their chastity. தாங்கள் திருமணம் ஆகாதவர்கள் என்பதை குறித்து பெருமையாக சொல்லி தங்களுடைய கற்பை அவர்கள் இழந்து போகிறார்கள். Who is a chaste virgin? ஒரு கற்புள்ள கன்னிகை என்பவள் யார்? One who is not even defiled in his or in her mind. தன்னுடைய மனதிலும் கூட அசுசிப்படாதவள் தான். See what Paul says in 2 Corinthians 11:3. 2 கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலே பவுல் என்ன குறிப்பிடுகிறார் பாருங்கள். But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. ஆகிலும் சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன். Paul is talking about purity in our mind. நம்முடைய சிந்தையிலே மனதிலே பரிசுத்தத்தை குறித்து பவுல் இங்கே குறிப்பிடுகிறார். Not only a sinless life outwardly, but also a sinless life in our thought life. பாவம் இல்லாத வாழ்க்கை வெளிப்படையாக மாத்திரமல்ல, நம்முடைய சிந்தை ஜீவியத்திலும் கூட பாவம் இல்லாதவராய் நாம் இருக்க வேண்டும். Holiness in thought. நம்முடைய சிந்தையிலே எண்ணங்களிலே பரிசுத்தம். Purity in all our imaginations. நம்முடைய கற்பனைகளில் எல்லாம் பரிசுத்தம். Some people think சில பேர் நினைக்கிறார்கள் chastity means to lead an unmarried life. கற்புள்ள வாழ்க்கை என்றால் விவாகமாகாத வாழ்க்கை என்று நினைக்கிறார்கள். Friend, that is a Buddhist philosophy. நண்பரே, அது புத்தருடைய கொள்கையா இருக்கிறது. But Christianity is whether you are married or unmarried, no matter whoever you are, you must lead a life of purity without adultery in your thought and sight. ஆனால் கிறிஸ்தவம் என்றால் என்ன? நீங்கள் விவாகமானவராய் இருந்தாலும் விவாகமாகாதவர்களாய் இருந்தாலும் பரிசுத்தம் நம்முடைய சிந்தையிலே, நம்முடைய பார்வையிலே, எண்ணத்திலே இருக்க வேண்டும் என்பதை தான் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. That is chastity. இதுதான் கற்புள்ள கன்னிகையா இருப்பது. See what Jesus Christ said in Matthew's Gospel chapter 5. மத்தேயு சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரத்திலே ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். Verses 27 and 28. வசனங்கள் 27 28. Ye have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery. விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்பது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ஒரு ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கிற எவனும் தன் இருதயத்தில் அவளோடு விபச்சாரம் செய்தாயிற்று. Friend, who is a saint? நண்பரே, ஒரு பரிசுத்தவான் என்பவர் யார்? Turn your Bible to Ephesians chapter 5 verse 3. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்துக்கு திருப்பி பாருங்கள். But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not once named among you as becometh saints. மேலும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனமும் மற்றென்ற அசுத்தமும் பொருளாசையும் ஆகிய இவைகள் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படவும் கூடாது. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:22 Paul says, abstain from all appearance of evil. பவுல் சொல்லுகின்றார், பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள். This is the Holy Spirit's commandment for the church which is waiting for the coming of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறதான திருச்சபையை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானவருடைய எதிர்பார்ப்பு இதுதான். Immediately we read in the next verse in verse 23. அடுத்த வசனத்திலே உடனடியாக நாம் வாசிக்கிறது 23வது வசனத்திலே, that only such chaste virgin will be wholly sanctified by the God of peace. சமாதானத்தின் தேவனாலே அந்த கற்புள்ள கன்னிகைகள் மாத்திரம்தான் சுத்திகரிக்கப்படுவார்கள். What is the commendable quality of the chaste virgin? அந்த கற்புள்ள கன்னிகையை குறித்ததான நேர்த்தியாய் பாராட்டத்திற்குரியதான குணம் என்னவென்றால், by nature she will hide herself. அவளுடைய சுபாவத்தின்படி தன்னை அவள் மறைத்துக் கொள்வாளாம். What do we read in Psalm 83 verses 2 and 3? 83வது சங்கீதம் 2-3 வசனங்களில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up their head. 83வது சங்கீதம் 2-3 வசனங்கள், இதோ உம்முடைய சத்துருக்கள் கொந்தளித்து உம்முடைய பகைஞர் தலையெடுக்கிறார்கள். Verse 3, 3வது வசனம், they have taken crafty counsel against the people,
and consulted against thy hidden ones. உமது ஜனத்துக்கு விரோதமாக உபாய தந்திரங்களை யோசித்து கவனியுங்கள், உமது மறைவில் இருக்கிறவர்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை பண்ணுகிறார்கள். Anyone who will have this attitude and hide himself under the hands of the chief shepherd Jesus Christ, பெரிய மேய்ப்பராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கரத்துக்குள்ளாக மறைந்திருப்பேன் என்று சொல்லி ஒரு நபர் தீர்மானிப்பாரானால், anyone who decides to hide himself in the God given church fellowship and keeps himself away from the eyes of the world, தேவனாகிய கர்த்தர் தமக்கு தந்த திருச்சபை ஐக்கியத்துக்குள்ளாக தன்னை மறைத்து உலகத்தின் பார்வைக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தாமல் தன்னை மறைத்து காத்துக்கொள்வாரானால், oh, that person will be a true chaste virgin for the Lord. அந்த நபர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்று கற்புள்ள உண்மையான கன்னிகையாய் இருப்பார். Do not be a wanderer from one place to the other, from one church to the other, saying that you want to grow in your spiritual life. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வளர வேண்டும் என்று சொல்லி ஓரிடம் விட்டு இன்னொரு இடமாக, ஓர் சபை விட்டு இன்னொரு சபைக்கு நீங்கள் போக வேண்டாம். You will be deceived. நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு போவீர்கள். Do not run to villages on Sunday morning, leaving your church fellowship with tracts in your hand saying souls are perishing. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையிலே உங்கள் சபையை நீங்கள் விட்டுவிட்டு ஆத்துமாக்கள் மடிந்து போகிறார்கள் என்று சொல்லி கையிலே துண்டு பிரதிகளை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் கிராமப்புறத்திற்கு போக வேண்டாம். Your spiritual life will perish. ஐயா, உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அழிந்து போகும். Hide yourself in the God given church fellowship and learn to live a life of humility. தேவன் தந்த திருச்சபை ஐக்கியத்திலே உங்களை மறைத்துக் கொண்டு ஒரு மனத்தாழ்மையின் வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். You will be exalted into the position of a bride. மணவாட்டியின் ஸ்தானத்துக்கு நீங்கள் உயர்த்தப்படுவீர்கள். Oh dear believer, அருமையான விசுவாசியே, in the position that God has given you, learn to hide yourself. கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்த ஸ்தானத்திலே உங்களை நீங்களே மறைத்துக் கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Don't try to show off your prayer life or your fasting or your holiness to others. மற்றவர்களிடத்திலே உங்களுடைய ஜெபத்தை குறித்தோ பரிசுத்தத்தை குறித்தோ உங்களுடைய உபவாசத்தை குறித்து விளம்பரப்படுத்த வேண்டாம். Let it between you and your God. அது உங்களுக்கு உங்கள் தேவனுக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கட்டும். I want to show an incident in the New Testament. புதிய ஏற்பாட்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை அடி உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Turn your Bible to John's Gospel chapter 11 verse 20. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை திறந்து பாருங்கள். Mary knew the secret of hiding herself. தன்னை தானே மறைத்துக் கொள்வதனுடைய ரகசியத்தை மரியாள் அறிந்து கொண்டிருந்தாள். Look at your Bible, John's Gospel chapter 11 verse 20. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 11வது அதிகாரம் 20வது வசனத்தை பாருங்கள். Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. இயேசு வருகிறார் என்று மார்த்தாள் கேள்விப்பட்டபோது அவருக்கு எதிர்கொண்டு போனாள். மரியாளோ வீட்டிலே உட்கார்ந்திருந்தாள். She was hidden. அவள் மறைக்கப்பட்டிருந்தாள். Now see verse 45, that's very important. 45வது வசனத்தை பாருங்கள், மிக முக்கியமானது. Then many of the Jews which came to Mary and had seen the things which Jesus did believed on him. அப்பொழுது மரியாளிடத்தில் வந்திருந்து இயேசு செய்தவளை கண்டவர்களாகிய யூதர்களில் அநேகர் அவரிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களானார்கள். What do we read here? இதிலிருந்து என்ன வாசிக்கின்றோம்? Many people came to Mary and not to Martha. அநேகர் மரியாள் இடத்துல தான் வந்தார்களே ஒழிய மார்த்தாள் இடத்திலே போகவில்லை. Mary was the one who had chosen the good part which shall not be taken away from her. தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டவள் இந்த மரியாள் தான். God has graciously given us this time to hide ourselves in the presence of the Lord. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே நம்மை நாமே மறைத்துக் கொள்வதற்காக தான் தேவன் கிருபையாக இந்த காலகட்டத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார். A servant of God should learn to hide himself in the presence of the Lord. கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரர் தன்னை தானே மறைத்துக் கொள்வதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். That's why his time is so precious. இது நிமித்தமாக தான் அவருடைய நேரம் மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. Believers should not waste the time of the pastor. விசுவாசிகள் பாஸ்டரையாவுடைய நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது. The bride of Christ is the one who maintains a chastity and hides herself from the world and Satan. ஒரு கிறிஸ்துவுடைய மணவாட்டி தன்னுடைய கற்பை காத்துக் கொள்ளும்படியாக உலகம் பாவத்தினின்று தன்னை தானே அவள் மறைத்துக் கொள்ளுகிறாள். This is the mark of the true bride of Jesus Christ. கிறிஸ்துவுடைய மணவாட்டினுடைய உண்மையான அடையாளம் இதுதான். Turn your Bible to Song of Solomon chapter 6 verses 8 and 9. உன்னத பாட்டு 6வது அதிகாரம் 8 9 வசனத்துக்கு திருப்பி பாருங்கள். There are 60 queens and 40 concubines and virgins without number. ராஜஸ்திரீகள் 60 பேரும் மறுமனையாட்டிகள் 80 பேரும் உண்டு, கன்னியருக்கு தொகை இல்லை. See verse 9. 9ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். But my dove, my undefiled, is but one. என் புறாவோ என் உத்தமியோ ஒருத்தியே. Please follow us. தயவு செய்து சொல்வதை கவனித்து கேளுங்கள். 60 queens were so busy in their own feast like Vasti. வஸ்தியை போல இந்த 60 ராஜஸ்திரீகளும் தங்களுடைய சொந்த வேலையிலே அலுவலாய் இருந்தார்கள். 80 concubines who are unfaithful to the king.
80 மறுமனையாட்டிகள் தங்களுடைய ராஜாவுக்கு உண்மையற்றவர்களாய் இருந்தார்கள். Today they will be with the king, tomorrow they will be with somebody else. இன்றைக்கு ராஜாவோடு இருப்பார்கள், நாளைக்கு வேறொருவரோடு இருப்பார்கள். Virgins without number. கன்னியர்களுக்கு தொகை இல்லையா? Who are these virgins? இந்த கன்னியர்கள் யார்? They are those who have not yet made covenant with the king. ராஜாவோடு கூட இன்னும் தங்களை உடன்படிக்கைக்குள்ளாக செல்லாதவர்கள். But the bridegroom says, ஆனால் மணவாளன் சொல்லுகிறார், my undefiled is but one. என் உத்தமியோ ஒருத்தியே. Dear brother, dear sister, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, are you that one undefiled one of your heavenly bridegroom Jesus Christ? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய பரம மணவாளனுக்கு உத்தமியாய் இருக்கிற அந்த ஒருத்தியாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்களா? God is coming back for his holy bride. தம்முடைய பரிசுத்த மணவாட்டிக்காக தான் தேவன் திரும்ப வருகிறார். The fifth qualification of the bride of Christ, கிறிஸ்துவின் மணவாட்டினுடைய 5வது தகுதி, an expectation. அவள் எதிர்பார்ப்பு. She waits for her beloved. தன்னுடைய ஆத்தும நேசருக்காக அவள் காத்திருக்கிறாள். Turn your Bible to the book of Song of Solomon, உன்னத பாட்டின் புத்தகத்துக்கு உங்கள் வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். chapter 6. 6வது அதிகாரம். Let's read verses 1 to 3. வசனங்கள் 1 முதல் 3 முடிய நாம் வாசிப்போம். Follow us in your Bibles. தயவு செய்து உங்கள் வேதாகமத்தை திறந்து வாசித்து பாருங்கள். Song of Solomon, chapter 6, verses 1 to 3. உன்னத பாட்டின் புத்தகம் 6வது அதிகாரம் வசனங்கள் 1 இலிருந்து 3 முடிய. Whither is thy beloved gone, O thou fairest among women? Whither is thy beloved turned aside, that we may seek him with thee? உன் நேசர் எங்கே போனார்? ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, உன் நேசர் எவ்விடம் போய் விட்டார்? உன்னோடே கூட நாங்களும் அவரை தேடுவோம். My beloved is gone down into his garden, to the beds of spices, to feed in the garden and to gather lilies. தோட்டங்களில் மேயவும் லீலி புஷ்பங்களை கொய்யவும் என் நேசர் தமது தோட்டத்துக்கும் கந்தவர்க பாத்திகளுக்கும் போனார். Verse 3. 3வது வசனம். I am my beloved's, and my beloved is mine, he feedeth among the lilies. நான் என் நேசருடையவள், என் நேசர் என்னுடையவர், அவர் லீலி புஷ்பங்களுக்குள்ளே மேய்கிறார். It's a picture of the bride waiting for the bridegroom. மணவாளனுக்காக காத்திருக்கிற மணவாட்டியை குறித்த ஒரு சித்திரமாய் இது இருக்கிறது. Please listen what the Spirit of God speaking to you this morning. இந்த காலைவேளையில் தேவ ஆவியானவர் உங்களோடு பேசுகிறதை தயவு செய்து செவி கொடுத்து கேளுங்கள். The church is a bride which is waiting for the coming of the heavenly bridegroom Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய பரம மணவாளனுக்காய் காத்திருக்கிறதான திருச்சபையாய் இருக்கிறது. Oh, Jesus Christ is coming soon. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வெகு சீக்கிரத்திலே வருகிறார். Therefore we are called to wait patiently at his gates. ஆகையாலே அவருடைய வாசலண்டையிலே அவருக்காக பொறுமையோடு நாம் காத்திருக்க வேண்டும். See what the wise man says in Proverbs chapter 8. நீதிமொழிகள் 8வது அதிகாரத்திலே ஞானி என்ன குறிப்பிடுகிறார் பாருங்கள். Proverbs chapter 8 verses 34 and 35. நீதிமொழிகள் 8வது அதிகாரம் வசனங்கள் 34 35. Blessed is a man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. என் வாசற்படியில் நித்தம் விழித்திருந்து என் கதவு நிலையரங்கே காத்திருந்து எனக்கு செவி கொடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். Verse 35. 35வது வசனம். For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. என்னை கண்டடைகிறவன் ஜீவனை கண்டடைகிறான், கர்த்தரிடத்தில் தயவையும் பெறுவான். Of course the bridegroom is delaying. மணவாளன் வர தாமதிக்கிறது உண்மைதான். He is delaying his coming. தம்முடைய வருகையை அவர் தாமதிக்கிறார். But he surely, certainly is coming back. ஆனால் நிச்சயமாகவே அவர் வருகிறார். As we are waiting for the Lord, கர்த்தருக்காய் நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கையிலே God wants us to be faithful. நாம் அவருக்கு உண்மையுள்ளவராய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். Think of the people of Israel. இஸ்ரவேல் மக்களை யோசித்து பாருங்கள். When Moses' coming was delayed from Mount Sinai, சீனாய் மலையில் இருந்து மோசேயுடைய வருகை தாமதித்தபோது the people of Israel turned away to Egypt in their hearts. தம்முடைய இருதயத்திலே எகிப்துக்கு போகும்படியான எண்ணத்தை இஸ்ரவேல் மக்கள் கொண்டார்கள். See what the Bible says. வேதம் என்ன குறிப்பிடுகிறது பாருங்கள். Exodus chapter 32 verse 1. யாத்ரா 32வது அதிகாரம் 1வது வசனம். And when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, Up, make us gods which shall go before us. For this Moses, the man that brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. மோசே மலையில் இருந்து இறங்கி வர தாமதிக்கிறது ஜனங்கள் கண்டபோது அவர்கள் ஆரோனிடத்தில் கூட்டம் கூடி அவனை நோக்கி, எகிப்து தேசத்திலிருந்து எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்து அந்த மோசேக்கு என்ன சம்பவித்ததோ அறியோம், ஆதலால் நீர் எழுந்து எங்களுக்கு முன் செல்லும் தெய்வங்களை எங்களுக்காக உண்டு பண்ணும் என்றார்கள். When Moses delayed to come down from Mount Sinai, சீனாய் மலையில் இருந்து மோசே வர தாமதித்த போது the people of Israel wanted to go back to Egypt. இஸ்ரவேல் மக்கள் தாங்கள் எகிப்துக்கு திரும்பி போக விரும்பினார்கள். Be careful, my brother, my sister. என் சகோதரனே சகோதரியே
எச்சரிக்கையாயிருங்கள். Oh, when the bridegroom tarries, be faithful to him. மணவாளன் வர தாமதிக்கும்போது அவருக்கு உண்மையாயிருக்க ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். Will you turn a Bible this morning to Acts of the Apostles chapter 7 verse 39? அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 7வது அதிகாரம் 39வது வசனத்துக்கு வேதத்தை திறந்து பார்ப்பீர்களா? Acts 7:39. அப்போஸ்தலர் 7:39. To whom our fathers would not obey, but thrust him from them, and in their hearts turned back again into Egypt. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் 7வது அதிகாரம் 39வது வசனம், இவனுக்கு நம்முடைய பிதாக்கள் கீழ்ப்படிய மனதாயிராமல் இவனை தள்ளிவிட்டு தங்கள் இருதயங்களில் எகிப்துக்கு திரும்பி. Just because certain things are delayed, are you planning or trying to go back to Egypt? சில காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே தாமதிக்கிறபடினாலே எகிப்துக்கே திரும்பி போய்விடலாம் என்று சொல்லி நீங்கள் திட்டமிடுகிறீர்களோ? God is warning you this morning. இந்த காலை வேளையிலே தேவன் உங்களை எச்சரிக்கிறார். In the parable of the 10 virgins in Matthew's Gospel chapter 25, மத்தேயு சுவிசேஷம் 25வது அதிகாரத்திலே அந்த 10 கன்னிகளை குறித்த உவமையிலே the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, while the bridegroom tarried, the 5 foolish virgins did not keep themselves ready to meet the bridegroom. மணவாளன் வர தாமதித்தபோது அந்த 5 புத்தியில்லாத கன்னிகைகள் அவரை சந்திக்க ஆயத்தப்பட தவறி போனார்கள். We are called to be ready, waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. நாமோ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்காக நாம் ஆயத்தத்தோடு காத்திருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Oh, the Bible says, வேதம் குறிப்பிடுகிறது, they that wait upon the Lord shall renew their strength. கர்த்தருக்காய் காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைந்து They shall mount up their wings like eagles. கழுகுகளைப் போல சட்டைகளை எடுத்து உயிரை எழும்புவார்கள். I believe this is a prophecy about the second coming of Jesus Christ. இவைகள் அனைத்தும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரண்டாம் வருகை குறித்ததான தீர்க்கதரிசனமாக இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். They that wait upon the Lord shall renew their strength. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து, And they shall mount up with wings as eagles in the second coming of Jesus Christ. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகையிலே அவர்கள் கழுகுகளைப் போல சட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள். Oh, we are waiting for that day. அந்த நாளுக்காக நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Song of Solomon chapter 1 verse 7 says, உன்னத பாட்டு புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, Oh, tell me, O thou whom thy soul loveth, where thou feedest, where thou makest thy flock to rest at noon. For why should I be as one that turneth aside by the flock of thy companions? என் ஆத்துமநேசரே, உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து அதை மத்தியானத்தில் எங்கே மடக்குகிறீர்? எனக்கு சொல்லும், உமது தோழரின் மந்தைகள் அருகே அலைந்து திரிகிறவளைப் போல நான் இருக்க வேண்டியது என்ன? She is talking here about the church fellowship. திருச்சபை ஐக்கியத்தை குறித்து அவள் இங்கே குறிப்பிடுகிறாள். See the reply of the bridegroom. மணவாளனுடைய பிரதியுத்தரத்தை பாருங்கள். Verse 8. 8வது வசனம், Oh, if thou knowest not, O thou fairest among women, go thy way forth by the footsteps of the flock, and feed thy kids beside the shepherd's tent. ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே, அதை நீ அறியாயாகில் மந்தையின் காலடிகளை தொடர்ந்து போய் மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள் அண்டையில் உன் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேயவிடு. What do we understand from this verse? இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் எதை புரிந்து கொள்கிறோம்? The bride should not wander. மணவாட்டி அலைந்து திரியக்கூடாது. She must learn to wait close to the shepherd tent. அந்த மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள் அண்டையிலே அவள் தங்கி இருப்பதை தெரிந்து கொள்ள When வேண்டும். the bridegroom came, மணவாளன் வந்தபோது the 5 foolish virgins had gone wandering in search of oil. எண்ணெய்க்காக 5 புத்தியில்லாத கன்னிகைகள் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். Just because the Lord's coming is delayed, கர்த்தருடைய வருகை சற்று தாமதிக்கின்றபடினாலே believers should not wander here and there in their spiritual life. விசுவாசிகள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே இங்கும் அங்குமாக அலைந்து திரியக்கூடாது. They must learn to wait upon the Lord. அவர்கள் கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Hallelujah. ஹல்லேலூயா. Paul says in Romans 8:23, ரோமர் 8:23 பவுல் குறிப்பிடுகிறார், and not only they but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit the redemption of our body. அதுவும் அல்லாமல் ஆவியின் முதற் பலன்களை பெற்ற நாமும் கூட நம்முடைய சரீர மீட்பாகிய புத்திர சுவிகாரம் வருகிறதற்கு காத்திருந்து நமக்குள்ளே தவிக்கிறோம். Oh, from the worldly point of view, உலக பிரகாரமாய் பார்க்கும் பொழுது, when a girl is engaged to a man, ஒரு மகள் ஒரு புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையிலே she is supposed to wait for him at home till the day of her marriage. தன்னுடைய விவாக நாள் வரைக்குமாக அவள் தன்னுடைய வீட்டிலே காத்திருக்க வேண்டும். In the same way, அதே போலதான் when we are saved and water baptized, we become his bride exclusively. நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு முழுக்க ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு நாம் அவருடைய பிரத்யேகமான மணவாட்டியாக மாறி விடுகிறோம். We are sealed by the Holy Spirit unto the day of redemption. மீட்பின் நாளுக்கென்று பரிசுத்த ஆவியானவரால் நாம் முத்திரிக்கப்படுகின்றோம். From the day we got saved till the coming of the Lord, நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதற்கொண்டு கர்த்தருடைய வருகை நாள் மட்டுமாக we are called to safeguard the seal of the Holy Spirit
by our holy living. நம்முடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையின் மூலமாக ஆவியானவருடைய முத்திரையை நாம் காக்க வேண்டும். The seal of the Holy Spirit should not be erased or defiled. பரிசுத்தாவினுடைய முத்திரையானது அது அழிக்கப்படவோ அசுசிப்படுத்தப்படவோ நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. We should not lose our anointing of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் தந்த அபிஷேகத்தை நாம் ஒருபோதும் இழந்து விடக் கூடாது. Oh, prophet Samuel told Saul to wait for 7 days. 7 நாட்களும் எனக்காக காத்திரு என்று சொல்லி சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி சவுலை பார்த்து சொன்னார். He waited for Samuel for 6 days, 23 hours and 59 minutes. 6 நாட்கள் 23 மணி நேரம் 59 நிமிடம் வரைக்கும் சவுல் சாமுவேலுக்காக காத்திருந்தார். But he could not wait any longer. ஆனால் இனியும் காத்திருக்கிறவருக்கு மனதில்லாமல் போனது. He acted in haste and offered the burnt offering. அவர் துரிதப்பட்டு செயல்பட்டு அவர் தகன பலியை செலுத்தி விட்டார். What was the result? விளைவு என்ன? Saul lost his anointing and lost his kingdom. சவுல் தன்னுடைய அபிஷேகத்தையும் ராஜ்யபாரத்தையும் இழந்து போனார். Oh my sister, brother, அருமையான சகோதரியே சகோதரனே, do not do anything hastily but wait upon the Lord. அவசரப்பட்டு பதறி நீங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டாம், கர்த்தருக்காய் நீங்கள் காத்திருங்கள். In closing, I want to show a New Testament passage this morning. முடிக்கும் தருவாயிலே அடியேன் உங்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டு வசன பகுதியை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். Mark's Gospel chapter 16. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 16 அதிகாரத்திலே. You need not turn the pages of your Bible, but just listen. வசன பகுதிக்கு திருப்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை, கவனித்து கேளுங்கள். Mark's Gospel chapter 16. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 16 அதிகாரம். 3 women, Mary Magdalene, Mary the mother of Jesus, and Salome, went early to the sepulchre to anoint the body of Jesus Christ. மகதலேனா மரியாளும் ஆண்டவர் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளும் சலோமி என்கிற 3 ஸ்திரீகளும் ஆண்டவர் இயேசுவின் சரீரத்திற்கு கந்தவர்க்கம் இடும்படி சென்றார்கள். They saw that great stone was rolled away. அங்க விழுந்த மிகப்பெரிய கல் புரட்டி இருக்கிறதை இவர்கள் பார்த்தார்கள். They entered the sepulchre and saw an angel sitting inside the sepulchre. கல்லறைக்குள்ளாக பிரவேசித்து அங்கே ஒரு தூதன் உட்கார்ந்து இருக்கிறதை இவர்கள் கண்டார்கள். And the angel of the Lord said unto them, கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களை பார்த்து சொன்னார், Jesus is risen, he is not here. ஆண்டவர் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து விட்டார், அவர் இங்கே இல்லை. Go and tell the disciples that he goeth before you into Galilee. உங்களுக்கு முன்னே அவர் கலிலேக்கு போகிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் சீஷரிடத்திலே போய் சொல்லுங்கள். The Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, they went out quickly and fled from the sepulchre. அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு சீக்கிரமாய் ஓடி போனார்கள். But Mary Magdalene did not go away from that place. ஆனால் மகதலேனா மரியாளோ அந்த இடத்தை விட்டு போகவே இல்லை. She stood there waiting to see Jesus. ஆண்டவர் இயேசுவை பார்க்கும்படியாக அவள் அங்கே காத்திருந்தாள். And the Bible says, வேதம் சொல்லுகிறது, when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene. வாரத்தின் முதல் நாளிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு அதிகாலையிலே எழுந்தபோது அவர் ஆண்டவர் இயேசு முதலாக இந்த மகதலேனா மரியாளுக்கு தான் தரிசனம் தந்தார். She waited with expectation and she saw the risen Lord. அவள் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருந்தாள், உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரை தரிசித்தாள். Oh brother, sister, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, I want to tell you this and close in prayer this morning. இந்த காலையிலே இதை சொல்லி நான் ஜெபத்திலே முடிக்க விரும்புகிறேன். If you expectantly wait for the return of the Lord Jesus Christ as his bride, மனவாட்டியாக இருந்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகையை எதிர்பார்த்து நீங்கள் காத்துக் கொண்டிருப்பீர்களானால், you shall certainly see him when he comes back in glory. அவர் மகிமையிலே வரும்போது நீங்கள் நிச்சயமாகவே அவரை பார்ப்பீர்கள். The Lord Jesus Christ is coming soon. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வருகிறார். I want to read the verse quoted by Apostle John in his epistle and close in prayer. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் தன்னுடைய நிருபத்திலே சொன்ன வசனத்தை சொல்லி ஜெபத்திலே முடிக்க விரும்புகிறேன். 1 John chapter 2 verse 28. 1 யோவான் 2:28. And now little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. இப்படி இருக்கிற பிள்ளைகளே, அவர் வெளிப்படும்போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியமுள்ளவராய் இருக்கும்படிக்கு அவரில் நிலைத்திருங்கள். We've seen the 5 qualifications of the bride of Christ. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டினுடைய 5 குணாதிசயங்களை நாம் பார்த்தோம். Her confession, அவளுடைய அறிக்கை, oh her supplication, அவளுடைய விண்ணப்பம், her jubilation, அவள் மகிழ்ச்சி, her sanctification, அவள் சுத்திகரிப்பு and her expectation. அவள் எதிர்பார்ப்பு. Will you close your eyes right now? இப்போது உங்கள் கண்களை நீங்கள் மூடுவீர்களா? I feel the wonderful presence of the Lord. கர்த்தருடைய அற்புதமான திருச்சமூகத்தை அடியேன் உணர்கிறேன். That to the Holy Spirit of God has been ministering to you through his word. இதுவரைக்குமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் தம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக உங்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டு If வந்திருக்கிறார். you know that God has spoken to your hearts, தேவனாய் கர்த்தர் உங்களுடைய இருதயங்களோடு இடைப்பட்டு பேசியிருப்பார் என்பது உண்மையானால், friend, do not harden your heart, நண்பரே, உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்த வேண்டாம். but yield yourself to the Lord. உங்களே கர்த்தருக்கு முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்து விடுங்கள். Will you commit
your life right now. இப்போது உங்கள் வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பீர்களா? Every eye closed, every head bowed in the name of Jesus. எல்லாருடைய கண்களும் மூடப்பட்டிருப்பதாக, எல்லா சிரசும் தாழ்த்தப்படுவதாக. It's high time that we as his bride prepare ourselves to meet the Lord. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்கும்படியாக மனவாட்டியாக நாம் ஆயத்தப்படுவதற்கான அவசர காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Heavenly Father, we come to you in the wonderful name of Jesus Christ. பரம தந்தையே, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் அற்புத நாமத்தில் சமூகத்துக்கு நேராய் வந்து நிற்கிறோம். We thank you, Lord, for speaking to our hearts. எங்களுடைய இருதயங்களோடு நீர் இடைப்பட்டு பேசினதற்காக நன்றி ஐயா. Help us, Lord, not only be hearers but doers of your word. ஆண்டவரே, உம்முடைய வார்த்தையை கேட்கிறவராய் மாத்திரமல்ல, வார்த்தையின்படி செய்கிறவராய் எங்களை மாற்றுங்க ஐயா. Lord, we pray that we will prepare ourselves to meet you as your true bride. உம்முடைய மெய்யான மனவாட்டியாக நீர் வருகிற வருகைக்கு நாங்கள் காத்திருக்கிறவர்களாய் இருக்க எங்களுக்கு சகாயம் செய்யும் ஐயா. Help us to be faithful to you till the very end. முடிவு பரியந்தம் ஆயத்தத்தோடு இருந்து உமக்கு உண்மையாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Blessed Holy Spirit, continue to speak to us. அன்பின் நேச பரிசுத்த ஆவியானவரே, தொடர்ந்தேச்சியாக அடியார்களோடு இடைப்பட்டு பேசு. Even now as your servants, we seek your blessing upon your people. இப்போது உம்முடைய அடியார்களாகிய நாங்கள் உம்முடைய மக்கள் மீது உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை கெஞ்சி நாடி கேட்கிறோம். Protect your people, Lord. உம் மக்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஐயா. Safeguard and preserve your people from all harm and danger. எல்லா விக்கினங்கள் ஆபத்து நின்று உம்முடைய மக்களை பத்திரப்படுத்தி காப்பீராக. Bless your people with peace and good health. சமாதானத்தினாலும் நல்ல சரீர சுகபலன் ஆரோக்கியத்தினாலும் மக்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. Put a wall of fire around them, Lord. அவர்களை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலிடுவீராக. Once again, all glory and honor be ascribed to thy holy name, Father. ஒரு விசையாகும் ஒருவருக்கே சகல துதியான மகிமையை நாங்கள் செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. In the wonderful name of the Lord Jesus Christ we pray. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புத நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. Amen. ஆமென். ஆமென். May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, the fellowship and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each one of us this day till the Lord Jesus Christ comes. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அன்பின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரிதம் இருப்பதாக. ஆமென். ஆமென். God bless you. God be with you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. Amen. ஆமென்.